just reflection of light. Question দেব, অপশন বলে দেব, করতে হবে, দেখি কেমন পারিস। আমি ছবিটা দিচ্ছি, everyone just ready. Two mirrors are placed at an angle 60 degree. এরকম কোশ্চেন এলে করতে পারিস কিনা? So this is one point, this is another point, this is another point. This is point O, this is A, this is B. And the angle between them is 60 degree. Angle between them is 60 degree. Placed, object is placed asymmetrically. Object is placed asymmetrically. That means this is the angle bisector. Clear? So this is the angle bisector which is given to you. So C is the angle bisector. Right? So our object is placed at D. Object is placed at D. Okay, বার করতে বলেছে find the number of image. Find the number of image. বল কি উত্তর দিবি? OC is the angle bisector. Object is placed at O. Object is placed at D. Sorry, object টাকে D তে place করা হয়েছে. Find the number of image. This has been asked to you. Okay, number of image বার করতে বলেছে, তুই কি বার করবি? What would be your answer in this particular case? Asymmetrically between them. এবার কি করবি? তোকে বলেছে what is the number of image present over here? So 1, 2, 3, 4, these are the options which is given to you. এবার কি করবি? Normally কি হয়, in normal sense তুই কি করিস, n হচ্ছে number of image, তাই তো? So you can say number of image, you can denote it by 360 degree by theta, তাই না? So normally আমরা কি দেখি, যখন আমরা এটা করছি তখন এখানে 60 ডিগ্রি আছে, so theta value here it is 60 degree. So 360 degree by 60 করলে আসে 6. So normal situation n কত হওয়া উচিত? 6 minus 1, তাই তো? So 5 হওয়া উচিত, তাই না? এবার অ্যাসিমেট্রিকে তো অড হওয়া দরকার, কিন্তু এখানে ইভেন দিয়ে বসে আছে, ইভেন এসে গেছে, তাহলে আমি কি করব? বেসিক্যালি একটা যদি স্পেশাল নোট রাখ, যদি ইফ অ্যাসিমেট্রিক্যালি হয়, অ্যাসিমেট্রিক্যালি অড হওয়া উচিত বেসিক্যালি, বা অ্যাসিমেট্রিক্যাল, সো যদি একটা স্পেশাল নোট দিয়ে লিখে রাখ that যদি ইন কেস অফ অ্যাসিমেট্রিক্যালি, if asymmetrically placed and if the figure comes even, if the figure comes even, so in that case the number of images will be 6. মানে number of images will be n itself,
মানে যেটা আসবে সেটাই হবে। নর্মালি এটা হয় না, অডে হয়, তাই না? সো এখানে সেটা দেয়নি, এই পার্টিকুলার বলেছে যে অ্যাসিমেট্রিক্যালি প্লেসড এন্ড ইফ দ্য ফিগার কামস ইভেন, এটা একটা এক্সেপশনাল কেস, এই জন্য স্পেশাল নোট দিয়ে লিখে রাখ এক্সেপশন। সো ইন দিস কেস ইট হ্যাপেন্স ওভার হিয়ার। এটা হচ্ছে খেলা। সো অলওয়েজ রিমেম্বার দিস থিং। সো ইন দ্যাট কেস এই ফেনোমেনাটা যদি ইভেন অ্যাসিমেট্রিক্যালি যেহেতু প্লেসড হয়েছে, সিমেট্রিক্যালি হলে নাম্বার অফ ইমেজ 5ই হতো, ওকে? But in this case, the object is placed asymmetrically, that means placed at D, which is asymmetric. In that case, the number of images, sorry, now the number of images will be the number of images. So এটা হবে basically 6, মানে এই যেটা আছে সেটাই হবে 6ই হবে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে একটা এক্সেপশনাল কেস। এবার চলে নাম্বার 3 এর ক্ষেত্রে আমি একটা প্রবলেম দেখাচ্ছি, সেটা দেখ। So now placed at number 2, এখানে তোকে এরকম একটা দিয়েছে, দুটো মিরর প্লেস করা হয়েছে at this angle. Suppose it has been placed at this angle and this is basically the point here M, A, M dash. So in that case it is 40-degree angle. This is the first 40-degree angle which you have seen over here. এখান থেকে তুই সোজা টেনে দিবি। So this 40-degree angle, this angle is 20-degree and this angle is also 20-degree, তাই তো? This is 20-degree, this is 20-degree, মানে total 40-degree তোকে প্লেস করা হয়েছে এখানে। Object is placed symmetrically, মানে this is the position of object, O is the position of object. So if O is the position of object, তাহলে কি লিখবি? If O is the position of object, তাহলে number of images কি লিখবি? 360 by 40. So in that case এটা কত আসবে? 9। এবার number of images কি দিবি? হ্যাঁ, 8। Number of images will be 9 minus 1, 8, তাই তো? So in that case it will be 8. Clear? পাক্কা বুঝে গেল তো? এবার দেখ নেক্সট অঙ্ক, এটা ঠিক আছে? ওকে, so the problems number 3 হচ্ছে প্লেন মিরর অ্যারেঞ্জ প্যারালাল টু ইচ আদার টু গেট area. This is a plane mirror, this is another plane mirror. So this is one plane mirror which is placed over like this. So this is AB and this is A dash B dash. This is another plane mirror which is placed like this. An object, এটা হচ্ছে আমার axis, this is my axis which is placed like this, this is my axis, and one object is placed over here. So এটা হচ্ছে position of the object, এখানে রাখা আছে অবজেক্টটা। ক্লিয়ার? দেখে নিয়েছিস? প্লেন মিরর আর অ্যারেঞ্জ প্যারালাল টু ইচ আদার টু গেট, তোকে বলছে হাউ মেনি ইমেজেস পসিবল, হাউ মেনি, এক নম্বর কোয়েশ্চেন বলেছে হাউ মেনি ইমেজেস আর পসিবল, কতগুলো ইমেজ পসিবল। আর 2 নম্বর বলেছে the questions how many image actually you can see, how many images actually you can see. So দুটো দিয়েছে, এই দুটোর উত্তর কি হবে? হ্যাঁ, ফার্স্ট এর অ্যান্সার আই এম কারেক্ট, ইনফাইনাইট। ফার্স্ট অ্যান্সার আরান যেটা বলেছে ইনফাইনাইট, বিকজ হিয়ার থিটা ইজ 0 ডিগ্রি, তাই তো? So number of images হচ্ছে 360 by 0 degree, so it comes down to infinity. So এটা হচ্ছে number 1 case. So infinite image are possible, so infinite images are possible. But next question টা দেখ, next question বলেছে how many image you can see. তার মানে সমস্ত ইমেজ তো আমি দেখতে পাবো না, তাহলে কটা ইমেজ দেখতে পাবো সেটা বলতে বলেছে।
সো হাউ মেনি ইমেজেস আই ক্যান সি, এইটার উত্তর একটু চাপ, তাই তো? সবসময় যে আমি যখন দুটো প্লেন মিরর রেখে দিচ্ছে তার মানে আস্তে আস্তে ইমেজ গুলো ব্লার্ড হতে থাকবে, তাই তো? সাপোজ এইটার ইমেজ, এইটা ধর অবজেক্ট আছে, সো দিস ইজ ফার্স্ট অবজেক্ট, দ্যাট ইজ ও। তো এটার ফার্স্ট ইমেজটা আসবে এইখানে, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ইমেজ। আর এটার একটা রিফ্লেকশন হবে এই সাইডে, তো এখানে একটা ইমেজ যাবে, এটার এখানে একটা ইমেজ হয়েছে, আবার এটাতে রিফ্লেক্ট হয়ে এর একটা ইমেজ এই সাইডে এসছে। সো দিস ইজ বেসিক্যালি O1। আর তারপরে তুই এরকম ভাবে দেখতে পারি, অথবা এই সাইড ইমেজটা নিস না, ফার্স্টে এইটার আর একটা ইমেজ এখানে ফার্স্টে এটা রিফ্লেক্ট হলো, সো উই আর গোয়িং টু গেট দ্য ইমেজ ওভার হিয়ার, তাই তো? তারপর এইটা গিয়ে রিফ্লেক্ট হবে এইখানে, এইটাতে রিফ্লেক্ট হবে, দ্যাট মিনস এ ড্যাশ বি ড্যাশ, তার ইমেজটা তুমি পাবে এখানে, সো দিস ইমেজ ইউ উইল গেট ওভার হিয়ার, সো দ্যাট ইজ O2। তারপর এইটার আবার রিফ্লেক্ট হবে এইটাতে, সো এটাতে রিফ্লেক্ট হয়ে এটার ইমেজ হবে এই সাইডে। ক্লিয়ার? বোঝা যাচ্ছে মানে কিভাবে ইমেজটা এইভাবে তো ইনফিনিট হতে থাকে, আস্তে আস্তে দুধারে ইমেজটা বাড়তে থাকছে। সো দিস উইল বি হিয়ার, ইট উইল বি O2, হিয়ার ইট উইল বি O1, হিয়ার ইট উইল বি O, তাহলে এখানে কত হবে O3, তাই তো? আবার এটার এই সাইডে রিফ্লেকশন হবে, সো এইভাবে কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকবে, বাট অ্যাকচুয়ালি ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ইমেজেস হুইচ ইউ ক্যান সি, সো ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ইমেজেস, ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ইমেজেস ইউ ক্যান সি, সেটা হচ্ছে 3। অ্যান্সার হচ্ছে 3। তিনটের বেশি তুমি ইমেজ দেখতে পাবে না, ম্যাক্সিমাম তিনটে ইমেজই তুমি দেখতে পাবে। বোঝা গেল কি বললাম? তিনটের বেশি ইমেজ তুমি দেখতে পাবে না। তাহলে এই ফিগারটাকে এইভাবে অ্যাটলিস্ট একটা ড্র করে রেখে, ওকে। এবার ঠিক আছে নাকি কোনো অসুবিধা আছে? ঠিক আছে, তো ব্যাপারটা বোঝা গেছে। সো নাও কাম ডাউন টু নেক্সট কোয়েশ্চেন। এবার দেখ কোয়েশ্চেনটা কি বলছে, বলছে ইফ উই ওয়ান্ট টু, if we want to see, if we want to see our full image, if we want to see our full images, if you want to see our full images, if you want to see our full images, then minimum size of the plane mirror, then the minimum, then the minimum size, then the minimum size of the plane mirror, এটা কত হবে? এটা একটুখানি তেড়া টাইপের কোয়েশ্চেন। বলেছে what is the, if we want to see our full images, then minimum size of the plane mirror, what should be the minimum size of the plane mirror, সেটা বার করতে হবে। If we want to see our full images, what is the minimum size of the full image, এটা কত হওয়া উচিত, এটা জানা নেই আমাদের। এবার এটার থিওরিটা দেখে নে কিভাবে করে। সাপোজ তোকে আমি একটা মিরর দিয়ে দেখাচ্ছি, তাহলে বুঝতে পারবি। সাপোজ দিস ইজ ওয়ান মিরর, this is one mirror and this mirror is M1 M2, clear? আর ধরা যাক এইটা হচ্ছে তোর গ্রাউন্ড লেভেল, দিস ইজ ইওর গ্রাউন্ড লেভেল। নাও ফর এক্সাম্পলস ইউ অ্যাজ এ স্ট্যান্ডিং, ইউ আর এ পারসন স্ট্যান্ডিং ওভার হিয়ার, তোর এইটা হচ্ছে তোর জায়গা, তুই দাঁড়িয়ে আছিস সেখানে। সো দিস ইজ ইওর পজিশন, so this portion is P, this portion is Q. PQ actually, that is the individual who is standing in front of the mirror. So this is the individual stands in front of mirror, in front of mirror, clear? ঠিক আছে, এখন এইটা হচ্ছে তোর হেড, সাপোজ ইউ কনসিডার দিস পোর্শন ইজ হেড, সো পি টাকে তুই ধরছিস, দিস ইজ দ্য হেড, and here you can see your eyes is placed over here. ধরা যাক তোর আইটা এখানে আছে, আমি আঁকাটা ওরকম হয়েছে বলে একটু মনে হচ্ছে, বাট ইউ কনসিডার দিস ইজ দ্য পজিশন অফ ইওর আই, ঠিক আছে? সো দিস ইজ দ্য পজিশন অফ ইওর আই, মানে তোর মাথাটা এখানটা কপাল আছে, এখান দিয়ে তুই চুলটা গেছে এরকম, ঠিক আছে? এখান দিয়ে নাকটা গেছে এরকম, ঠিক আছে?
মানে আমি জাস্ট রাফ ড্র করে দিলাম যাতে বুঝতে অসুবিধা না হয়। এবার কি হয়, ফার্স্টে রে অফ লাইটটা এখানে হিট করবে, এন্ড সেটা হিট করার পর এইখানে তোর যে আইটা আছে সেই এখানে এটা হিট করবে এরকম ভাবে। মানে আমরা আই এর পজিশনটা একটু নিচে নামিয়ে দিচ্ছি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে, অথবা প্লেন মিররটার সাইজটা আমি একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি। সো আই এম ইনক্রিজিং দ্য সাইজ অফ দ্য প্লেন মিরর বিট হাই, এটাকে একটু হাই করে দিলাম এইটুকু। সো দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য মিরর। সো দিস ইজ M1। তো কি হচ্ছে, রে অফ লাইটটা বেসিক্যালি এখান থেকে আসছে, সেই দিস রে অফ লাইট ইজ ফল ওভার হিয়ার, দেন আফটার রিফ্লেকশন ইট কামস টু দিয়ার, তার মানে এখান দিয়ে এটা এসে এখান দিয়ে এটা যাচ্ছে, এন্ড হিয়ার তুই এখান থেকে এটা ডাইরেক্ট জয়েন করবি। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে, এটা ডটেড লাইন তুই একটা নিবি। এবার আর একটা কি হচ্ছে, এই রে অফ লাইটটা এই যে এটা রিফ্লেক্ট হলো, এখান থেকেও একটা পোর্শন এসে রিফ্লেক্ট এখানে হবে, সরি এখান থেকেও একটা পোর্শন এখানে রিফ্লেক্ট হবে। সো দিস উইল লুক লাইক দিস, এটা এরকম ভাবে যাবে। আর এখান থেকে আরেকটা পোর্শন এই সাইডে রিফ্লেক্ট হচ্ছে, সো দ্যাট মিন্স দিস লুক লাইক দিস। এন্ড এখান থেকে তুই কি করছিস না, দিস ইউর, এটাকে তুই এইভাবে লিখে নিলি, এইভাবে জিনিসটাকে দাঁড় করা। ক্লিয়ার? সো দিস ইজ ইউর পজিশন অফ আই, এইটা হচ্ছে পজিশন অফ আই হলো, এন্ড দিস ইজ ইউর পজিশন অফ ফিট, এটা হচ্ছে পজিশন অফ ফিট হলো, এন্ড দ্যাট ইজ দ্য পজিশন অফ দ্য গ্রাউন্ড। সো এইটা হচ্ছে তোর পজিশন অফ গ্রাউন্ড, এইটা হচ্ছে গিয়ে তোর পজিশন অফ গ্রাউন্ড, দিস ইজ ইউর পজিশন অফ গ্রাউন্ড। এবার ভালো করে খেয়াল করে দেখ, দিস ইজ দ্য পজিশন, এই হচ্ছে টোটাল সিনারিও। সো হোয়াট এক্স্যাক্টলি দ্য কোয়েশ্চেন দে হ্যাভ আস্কড, কোয়েশ্চেনটার দিকে তাকা, এবার আমরা কি করে এটা করি দেখ। নিয়মটা হচ্ছে, সাপোজ আমি টোটাল লেংথ যেটা আছে, মানে ইফ আই কনসিডার মাই এন্টায়ার লেংথ, total length suppose h, if I consider my total length is h, তো এখান থেকে এই লেংথটা যদি আমার h হয়, suppose this entire length is h, ধরা যাক this length is h, মানে আমার টোটাল লেংথটা হচ্ছে h। ঠিক আছে, আমি আঁকাটা ওইভাবে এঁকেছি তাই জন্য মনে হচ্ছে, বাট অ্যাকচুয়ালি এটা মুছে দে তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। সো ইফ মাই entire length is h, and if it is in plane mirror fixed on the wall, মানে প্লেন মিররটাকে আমি ওয়ালের সাথে ফিক্সড রয়েছে, his eyes is 1.4 মিটার from the floor level, তার মানে এইটা যদি 1 পয়েন্ট, মানে এটা যদি আমি ধরছি ফর এক্সাম্পল স্মল h, সো দিস ইজ স্মল h from the floor level, তাহলে আমি এটা p লিখেছি, এটা q লিখেছি, এটা r লিখলাম। সো we can say pq is equal to h, and we can say rq which is equal to small h. So we can say PR is equal to H minus small h, তাই তো? তাই না? এটা হলো নিয়মটা, হচ্ছে যে রে অফ লাইটটা যেটা এন্ট্রি করছে, সো এইটা হচ্ছে এই টোটাল জিনিসটা আমরা বার করার সময় আমরা সবসময় এটা দেখবো যে রে অফ লাইট যেটা যাবে সেই রে অফ লাইটটা মানে 0.7 দিয়ে আমি মানে এটা বার করার টেকনিকটা হচ্ছে এইভাবে আমায় বার করতে হবে, সেটা হচ্ছে এইচ যেটা আছে। সো আমি বেসিক্যালি এইভাবে হিসাব করব যে এইচ মাইনাস স্মল এইচ বাই 2, এইচ মাইনাস স্মল এইচ বাই 2, এই যে ভ্যালুটা আসছে সেই ভ্যালুটাকে বলে মিনিমাম লেংথ অফ দ্য, তোকে দুটো বলে দেবে, বলেছে মিনিমাম সাইজ অফ দ্য প্লেন মিরর, এইটা বার করতে বলেছে। তো ফর্মুলাটা কি? সো ফর্মুলাটা হচ্ছে মিনিমাম সাইজ অফ দ্য প্লেন মিরর, মিনিমাম সাইজ অফ প্লেন মিরর যদি বার করতে দেয়, সো সেটার ফান্ডাটা হচ্ছে আমার এইচ মাইনাস অফ আমার এই যে টোটাল যে ডিস্টেন্সটা আছে এখান থেকে এইখান থেকে এইটা মানে h/2, সো এইটার h/2 করবো, দ্যাট মিন্স আমি লিখবো এইভাবে, জিনিসটা লিখবো যে টোটাল আমার যে জিনিসটা বেরিয়েছে সেখান থেকে h/2 টা অ্যাড করবো, দ্যাট মিন্স h/2 প্লাস এখান থেকে আমি এটা হাফ করে দেবো, প্লাস এইখানে ক্যাপিটাল H মাইনাস স্মল h বাই 2, এটা। সো বেসিক্যালি দ্যাট ইজ দ্য মিনিমাম হাইট অফ দ্য প্লেন।
তো যখনই তোকে বলবে এই ধরনের কোয়েশ্চেন্স দেবে, সো ফাইন্ড আউট দ্য মিনিমাম হাইট অফ দ্য প্লেন মিরর, সো সঙ্গে সঙ্গে তুই বলবি টোটাল পার্সনের যে হাইটটা আছে সেটার থেকে এইভাবে বার করতে, দ্যাট ইজ দ্য মিনিমাম হাইট অফ দ্য প্লেন মিরর। সো হিয়ার ইউ ক্যান সি দ্যাট দ্য minimum length of the plane mirror, so this come down to এখানে h/2 কেটে গেল, তাই তো? So ultimately it come down to h/2 unit, বা এটা যদি মিটার হয়, suppose these are all in meters, এটা এত মিটার, এটা এত মিটার, এটা এত মিটার, so you can see this is this much, তো এটা h/2, এটা একটু অন্য ধরনের। So minimum length of the mirror is independent of the level of eye, এটা বোঝা গেল। তার থেকে এখান থেকে কি বোঝা যাচ্ছে, level of eye এর উপর এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট। তো স্পেশাল নোট বলে লিখে রাখ that minimum length of the mirror, minimum length of the mirror, so minimum length of mirror is independent of the length of eye from the ground. Minimum length of the mirror is independent, this is independent of the minimum length of the mirror is independent of the length of eye from ground. That means তুই যদি গ্রাউন্ড থেকে লেন্থটা বাড়িয়ে দিস তাতে কিছু এসে হবে না, অর্থাৎ লম্বা লোক বা ছোট লোক তার জন্য মিররের সাইজটা চেঞ্জ হবে না। এটা অনেকের ধারণা যে বড় লোক সাইজের লম্বা বেশি, তার চোখটা উপরে হবে গ্রাউন্ড থেকে, আর যে লোকটা বেসিক্যালি শর্টার হাইট তার আইয়ের পজিশনটা গ্রাউন্ড থেকে নিচে হবে। বিকজ একটা লম্বা লোক যদি হয়, সাপোজ দিস ইজ দ্য হাইট অফ দ্য ম্যান, সরি দিস ইজ দ্য হাইট অফ দ্য ম্যান, তো এটা যদি বাড়িয়ে দিই, সো হাইট অফ দ্য ম্যানটা ম্যাটার করে, বাট দ্য পজিশন অফ দ্য আইটা ম্যাটার করে না, বিকজ আমার হাইট অফ দ্য ম্যানের উপর ডিপেন্ড করে, আই এর পজিশনের উপর ডিপেন্ড করে না। সো হোয়াট এভার দ্য পজিশন অফ দ্য আই, দ্যাট ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ওয়ার। So that's why there that is the length of the eye from the ground is independent. এই লাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, independent of the length of eye from the ground, ঠিক আছে? সো এটা যাতে বোঝা যায় সেই জন্য আমি এইভাবে লিখলাম, so that you should understand first. এইভাবে জিনিসটা ধরতে হয়, ধরার স্টাইলটা হচ্ছে এরকম। দেখেন একবার কোয়েশ্চেন থাকলে বল। এটা একটা ফিজির অঙ্ক দেখালাম, এটা রেজোনেন্সও আছে, এই টাইপের প্রবলেমস গুলো দিতে পারে। দ্যাট মিন্স হোয়াট এক্স্যাক্টলি ইউ হ্যাভ সিন, এই এইচ এর ভ্যালুটা যদি চেঞ্জ হয় তার জন্য কিছু এসে যাবে না, ঠিক আছে? এটা বোঝা যায় এখান থেকে। ওকে, এবার তোকে নেক্সট একটা দেখ, এটা করিয়েছিল তো কোথাও আগে করিসনি কখন, মিনিমাম সাইজ অফ। এবার নেক্সট একটা কোয়েশ্চেন দেখ, ট্রিকি কোয়েশ্চেনস। কোয়েশ্চেন নাম্বার 5 না 3, তোকে বলেছে an object A is placed, an object A is placed at a distance, is given an object A is placed at a distance D in front of a plane mirror, D in front of a plane mirror, D in front of a plane mirror. If one stands directly behind the object, if one stands directly behind the object, stands directly behind the object, if one stands directly behind the object at a distance S from the mirror, at a distance S from the mirror, at a distance S from the mirror, then the distance of the image, then the distance of the image of A
from the individual is how much? কি বলেছে দেখা যায়? Let's see what they have mentioned. Which an object A is placed at a distance d in front of a plane mirror. So at a plane mirror আছে, suppose this is the position of the plane mirror, and you have seen this is the axis. So here you have placed an object over here. So an object is placed at a distance. Suppose this is the position of the object. So you have placed the object over here, and that is the mirror position, mm dash. So what exactly you have done over here? এই যে distance টা বলেছে না, this distance মানে এখান থেকে এই যে distance টা. So this distance they have mentioned, that is d. তাই তো? তারপর কি বলেছে, what exactly they have mentioned, that an object A is placed at a distance d in front of a plane mirror if one stands directly behind the object at a distance s. So you have placed yourself এখানে, so that means you can say, so এটা আমি বাড়িয়ে দিলাম প্লেনটা. So you have stands over here. So suppose it is your position, you as a standing person, you are present over here. So that is the position of the individual. Suppose this object is placed at the point O, and here the position M, that is the position of the man. So here it is mentioned that is from the mirror. That means you are standing at a distance is from the mirror. So now you can see that you have placed at a distance is from the mirror. So this is your distance. So this distance is s over here. তাই না এভাঞ্জিনা? তাই তো বলছে কি, এবার বলে দিয়েছে then the distance of the image of a distance of the image of an object. আচ্ছা, এই ওটা অবজেক্টটাকে না ধরে এটাকে a ধর. So this is a. ঠিক আছে, কি হলো? হ্যাঁ, ওটা কি হলো? নিবি পেন নিবি? So ever question double, then the distance of the image of A from the individual is how much? Distance of the image of A from the individual কত হবে? কি প্রবলেম হচ্ছে তো? লাগবে পেন? ওকে ফাইন, বল কত হবে? দেখ তো এটা করতে পারিস কিনা, আমি টাইম দিচ্ছি, একটু টাইম নিয়ে দেখ করতে পারিস কিনা। আদিত্য ট্রাই করো। করে দিলে তো হয়েই গেল, করে তো দেবই, বাট অ্যাটলিস্ট একটা ট্রাই করো। কয়েকটা ফিটজিয়া রেজোনেন্সের অঙ্ক করো, বুদ্ধির অঙ্ক, যেটা কনসেপ্ট বেস। বলো আরান্না। বলেছে a object A is placed at a distance d in front of a plane mirror. One stands directly behind the object at a distance s from the mirror. This is they are mentioned. Then distance of the image A from the individual. Distance of A from the individual, how much it will be? Distance of A from the individual কত হবে? এটা বার করতে বলেছে, কত হবে?
আচ্ছা, আরেকটা কোয়েশ্চেন বলেছে এটা, দিস ইজ নাম্বার 1 কোয়েশ্চেন, নাম্বার 2 কোয়েশ্চেনস, ইট ইজ নাম্বার 1, দিস ইজ নাম্বার 1 কোয়েশ্চেন, নাম্বার 2 কোয়েশ্চেন আছে what is the what is the what is the distance, what is the distance between the image of the object, image of the object and image of individual, image of individual মানে ম্যান, একটা ম্যানকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, মানে তুমি ধরেছে ম্যান, that is the second question. So how to solve this problem? Okay, how to solve this problem? এবার দেখ কি করে করা যায় এটা। ফার্স্ট ইউ জাস্ট চেক, এই যে ম্যানটা আছে এর ইমেজটা কোথায় ফর্ম হবে, ডেফিনেটলি এই সাইডে ফর্ম করবে, দ্যাট মিন্স দ্য ইমেজ অফ দ্য ম্যান উইল বি ইন দিস সাইড, তাই তো, এখানে ফর্ম করবে। So that image position is, suppose if we consider that image position is suppose m dash, so you can consider that image is suppose the man is standing over here, so image ta form korlo ekhane, so that is the area, that is the ekhane man er image ta form korche, so here you can say this is m dash, তাই তো। এবার বল অবজেক্ট এর ইমেজটা কোথায় ফর্ম করবে, তাহলে অবজেক্ট এর ইমেজ will be formed over where, so the image of the object will be formed in this position, suppose ekhane image ta form, so you can say that the image of the object will be positioned over here, ei jagata form, তাহলে এই ইমেজ ডিসটেন্স ইজ অলওয়েজ ইকুয়াল টু অবজেক্ট ডিসটেন্স, তাহলে এই ডিসটেন্সটাও d হবে, আর এখান থেকে দ্যাট মিন্স এই পজিশনটা m ড্যাশ না লিখে সাপোজ আমি ধরছি n ড্যাশ, সাপোজ একটা ধরলাম n ড্যাশ, আর এটা আমি ধরছি a ড্যাশ, সো এখান থেকে এই পজিশনটা আমি ধরছি সাপোজ সেন্টার বা সি বা আই ক্যান কনসিডার ইট অ্যাজ o পয়েন্ট। এবার এই ডিসটেন্স গুলো দেখ, OA is equal to OA dash is equal to D, ক্লিয়ার। আর একটা জিনিস হচ্ছে MO is equal to ON dash and that is equal to S, তাই না, তাই তো। তাহলে এবার তুই লিখতে পারিস ম্যান থেকে ডিসটেন্সটা হচ্ছে m, অবজেক্টের ইমেজটা মানে MA dash that is equal to MO plus OA dash, clear, so ultimately it comes down to S plus D. সো এটাই হচ্ছে আমার ফার্স্ট অ্যানসারটা বেরিয়ে গেল, দ্যাট মিন্স এইটার অ্যানসার হয়ে গেল, তাই তো। তাহলে এবার সেকেন্ডের অ্যানসারটা কত হবে, সেকেন্ডের ডিসটেন্স অফ দ্য ইমেজ অফ এ ফ্রম দ্য ইন্ডিভিজুয়াল, এইটা হোয়াট ইজ দ্য ডিসটেন্স বিটুইন দ্য ইমেজ অফ দ্য অবজেক্ট এন্ড দ্য ইমেজ অফ দ্য ম্যান, বল এটা কত ডিসটেন্স, এটা তো এস, তাহলে কত হওয়া উচিত, এটা S minus D, so it will be S minus D, so this will be the answer. So this is the way you can find out these things, S minus D, because this entire distance is this much is S, so you can say a S minus D, so this will be the distance between the image of the object and the image of the man, so man was standing over there, তো তার ইমেজটা আমি n ড্যাশে পেয়েছি সাপোজ, আমি বলেছিলাম, so you can find out these things, এইভাবে টোটাল জিনিসটা বার করে, ক্লিয়ার, ওকে, বোঝা গেল। নাও ইউ জাস্ট কনসিডার দিস থিংস, এবার এটাকে কি করে বার করবি দেখ, এবার এটাকে ওভারভিউ নিলে তুই বেরিয়ে করতে পারবি যে হাউ উই ক্যান ডু দিস থিংস, এটাতে করার প্রসেসটা আছে। এবার এটা আমি মুছে দিচ্ছি, নেক্সট মুভ টু দ্য নেক্সট প্রবলেম, আর একটা প্রবলেমে দেখ, আর এই তো ক্লিয়ার, Yes, sir. সো নাও এবার দেখ মিরর ইকুয়েশনসে তোকে বার করতে বলেছে, এইটা কি করে বার করা যায়, আর একটা দেখ, তো কোয়েশ্চেন নাম্বার 6 তোকে বলেছে একটা মিরর এরকম ভাবে আছে, ক্লিয়ার, and this is basically the line এরকম ভাবে গেছে, so this has made an angle, মিররটা এর সাথে অ্যাঙ্গেল করেছে, this made an angle theta with the horizon,
ক্লিয়ার? এবার বলছে একটা রে অফ লাইট, এইটা হচ্ছে তোর হরাইজন্টাল, সো দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য হরাইজন্টাল প্লেন। তো এটাকে তুই ভুলে যা আপাতত, ফর দ্য টাইম বিং ইট ইজ নট রিকোয়ার্ড। বলছে একটা রে অফ লাইট এসে পড়েছে, সেই রে অফ লাইটটা পড়েছে এরকম ভাবে, একটা রে অফ লাইট এসে পড়েছে, and that makes an angle, suppose this is your normal, so this particular light has made an angle, this angle is 30 degree. Clear? ছবিটা বোঝা গেছে? This angle is made 30 degree. So this is basically the position of mirror mm dash, and here you can see this angle, this point is O point, this is A point. একটা ray of incident of light has come over here, মিররটা থিটা ডিগ্রি এই পজিশনে আছে, থিটা ডিগ্রিতে। ক্লিয়ার? So now they have asked that, এই particular case what would be the number one question, what would be the angle of deviation? What would be the angle of deviation? 2 number, what would be the grazing angle? Grazing angle কত হবে এটা? আর নাম্বার 3 হচ্ছে আচ্ছা এই দুটোই আগে আপাতত পারবো, এই দুটোই পারবো। So this is the questions they have asked, যে এটা কি হবে। So একটা mirror এই ফর্মে আছে, this makes an angle theta with the horizon, angle of incident is 30 degree. So now they have asked this question. Number 3 question is, what they have asked, what would be, is it possible to find out the value of theta? Next question is it possible to find the value of theta? So these are the questions they have asked. এবার তুই এটা কি করে পারবি? ভাববি না করে দেবো? হ্যাঁ, নাকি ভাবতে চাস? দেখছিস, দেখ, ট্রাই করলে পারবি। So this is the problems which are based on the resonance material. একটা রে পড়েছে, অ্যাঙ্গেল, দিস অ্যাঙ্গেলের রেটা এসে পড়েছে, দিস মেক্স অ্যান অ্যাঙ্গেল থিটা উইথ দিস, এইটুকু বলে দিয়েছে। So now they have asked these questions that এটা কত হবে, how much this will be, that is the question they have asked. So now you have been asked to find out these things. করবো না পারবি? দম আছে? বুদ্ধির জিনিস দিলেই পাচ্ছিস না কেন? মাথা খারাপ হচ্ছে না? হ্যালো, হ্যাঁ বল। হ্যাঁ বল, কি করে বার করবি? এবার আমি হেল্প করি। সাপোজ এই অ্যাঙ্গেলটা কত? সাপোজ দিস ইজ এন এন ড্যাশ, দিস ইজ এন এন ড্যাশ, তাই তো? সো এবার আমায় বলতো অ্যাঙ্গেল এন ও এম, এই অ্যাঙ্গেলটা কত? নাইনটি ডিগ্রি। ভেরি গুড, দিস ইজ 90 ডিগ্রি, দিস অ্যাঙ্গেল ইজ 90 ডিগ্রি। আচ্ছা আমাকে এবার বল এই অ্যাঙ্গেলটা কত তাহলে? That means angle AOM, what is this angle? 60 degree, very good. আচ্ছা এবার বল অ্যাঙ্গেল, এটা যদি MM ড্যাশ ছিল, এটা যদি LL ড্যাশ হয়, হরাইজন্টাল লেভেল,
So basically angle AOL, what is this angle AOL? AOL দেখা যাচ্ছে তো, AOL এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে, এটা কত হবে? What is this angle? I am talking about this angle. এই অ্যাঙ্গেলটা কত? এটা 60। আচ্ছা, আরেকটা তোকে ট্রাই করতে বলছি, AOL 30 আর আমি বলছি AOL 30। আচ্ছা এইবার দেখ এই অ্যাঙ্গেলটা কত? What is this angle? That means angle LOM. What is this angle? দেখে দেখে বল, LOM is theta, because এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা হলে এটা থিটা হবে তো, তাই না? তাহলে এটা যদি অপোজিট অ্যাঙ্গেল তো, বিকজ এটা থিটা হবে, বিকজ দিস ইজ ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল এম ড্যাশ ও এল ড্যাশ, তাই তো? ক্লিয়ার? পাক্কা? তাহলে এবার বল এ ও এল এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? এ ও এল দিস অ্যাঙ্গেল, এই অ্যাঙ্গেলটা কত? এই অ্যাঙ্গেলটা জানিস, এই অ্যাঙ্গেলটা জানিস, আর টোটালটা জানিস, তার মানে এ ও এল হবে 90 ডিগ্রি মাইনাস 30 ডিগ্রি প্লাস থিটা, তাই তো? দেখ ঠিক আছে, so it comes down to 60 degree minus theta. Is it clear? So it comes down to 60 degree minus theta. Clear? বোঝা গেল? So that is basically the angle AOL. This is the angle AOL. এটা হচ্ছে angle AOL. So that is 60 degree minus theta. So AOL is 60 degree minus theta. Clear? ওরা কি বার করতে বলছে, হোয়াট উড বি দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন? এবার রেটা এখান থেকে বেরিয়ে এই সাইডে যাবে, তাই তো? ওকে ফাইন। সো এটা যদি এই সাইডে যায়, দিস অ্যাঙ্গেল ইজ এ ড্যাশ, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? 30 ডিগ্রি। এটা তো অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন, সো বেসিক্যালি দ্য অ্যাঙ্গেল এন ও এ ড্যাশ দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 30 ডিগ্রি। সো দিস অ্যাঙ্গেল ইজ অলসো 30 ডিগ্রি। এবার ওটা যদি 30 ডিগ্রি হয়, তাহলে এখান থেকে এই অ্যাঙ্গেলটা কত হওয়া উচিত? এটা 60 ডিগ্রি। সো দিস অ্যাঙ্গেল উইল বি 60 ডিগ্রি, তাই না? সো অ্যাঙ্গেল এ ড্যাশ ও এম ড্যাশ দিস অ্যাঙ্গেল উইল বি 60 ডিগ্রি। তো ডেভিয়েশন না হলে কি হতো? ইফ দেয়ার ইজ নো ডেভিয়েশন দেন দ্য রে অফ লাইট স্ট্রেট এরকম বেরিয়ে যেত, তাই তো? সো দিস ইজ বি দ্য ডিরেকশন অফ দ্য রে অফ লাইট। তো ডেভিয়েশন হওয়ার জন্য ওটা হয়নি, আদারওয়াইজ রেটা এরকম বেরিয়ে যেত। সো হোয়াট ইজ দিস অ্যাঙ্গেল? এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে দেখা যাক তো, এই অ্যাঙ্গেলটা বলতে পারিস কিনা। সাপোজ দিস অ্যাঙ্গেল, এইটাকে আমি ধরছি সাপোজ আর। সো হোয়াট ইজ দিস অ্যাঙ্গেল এল ড্যাশ ও আর? এই অ্যাঙ্গেলটা কত দেখে দেখে বল, এই অ্যাঙ্গেলটা কত? আচ্ছা এটা কিন্তু থিটা আছে, ঠিক আছে, 60 ডিগ্রি মাইনাস থিটা আছে। এবার বল কতটা হবে অ্যাঙ্গেলটা? এল ড্যাশ ও আর, হোয়াট ইজ দিস অ্যাঙ্গেল? ছবি দেখি বোঝা যাচ্ছে, 60 minus theta, correct, around 60 minus theta. So this is 60 degree minus theta. This is the angle 60 degree minus theta. Eta hobe 60 degree minus theta. Absolutely correct, around. This angle is 60 degree minus theta, karon ei angle ta 60 degree minus theta, to opposite angle to eta asche. So this angle and this angle are equal, so it will be 60 degree minus theta, তাই না? এটাও 60 degree minus theta, এটাও 60 degree minus theta. তাহলে আমরা ডেভিয়েশনের টোটাল অ্যাঙ্গেলটা আমি কি করে বার করব? যে এইটা প্লাস এইটা প্লাস এইটা, তাই তো? তাহলে অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন কত হবে? অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন বলো, অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন হবে 60 ডিগ্রি প্লাস থিটা প্লাস 60 ডিগ্রি মাইনাস থিটা, তাই না? তাই না? ক্লিয়ার তো? তাহলে এটা এটা কেটে গেল, তার মানে হচ্ছে 120। সো অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন কোন অ্যাঙ্গেলটা? দ্যাট অ্যাঙ্গেল ইজ বেসিক্যালি অ্যাঙ্গেল এ ড্যাশ ও আর। So this is basically the angle of deviation. এইটা হবে 120 ডিগ্রি। এবার বোঝা গেল কিনা? পাক্কা? কিরকম লাগলো অঙ্কটা? হ্যাঁ বোঝা গেছে না বোঝা যায়নি? That means this is the angle of deviation. This is basically the
অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন, এই টোটাল যেটা পাচ্ছ তুমি, দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন। এই জিনিসটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন, তাই তো? দিস ইজ বেসিক্যালি মানে এই 60 ডিগ্রি, দিস থিটা, দেন 60 ডিগ্রি মাইনাস থিটা, তাই না? ক্লিয়ার? একদম পরিষ্কার। তাহলে অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন। নেক্সট বলেছে কি, এটা 1 নম্বর হলো। নেক্সট কোয়েশ্চেন দে হ্যাভ মেনশন হোয়াট উড বি দ্য গ্রেজিং অ্যাঙ্গেল। হোয়াট উড বি দ্য গ্রেজিং অ্যাঙ্গেল, কি বলবি? হোয়াট উড বি দ্য গ্রেজিং অ্যাঙ্গেল? গ্রেজিং অ্যাঙ্গেল মানে হচ্ছে যেটা মিররের সাথে যে অ্যাঙ্গেলটা করে আছে সেটা হচ্ছে গ্রেজিং অ্যাঙ্গেল। মিররের সাথে ইনসিডেন্ট, এই অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট কাকে বলে? যে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট মানে দ্য অ্যাঙ্গেল হুইচ হ্যাজ মেড এ, এদিকে দেখ, এটা অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট, এটা অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্রাকশন। অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট কার সাথে করেছে? নরমালের সাথে। নরমালের সাথে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট। অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন কার সাথে? নরমালের সাথে। তাহলে গ্রেজিং অ্যাঙ্গেল মানে যেটা হচ্ছে মিররের সাথে যে অ্যাঙ্গেলটা করছে, দ্যাট ইজ কল্ড গ্রেজিং অ্যাঙ্গেল। মানে কোন অ্যাঙ্গেলটা? এইটা। সো ইউ ক্যান সে দ্য অ্যাঙ্গেল অফ গ্রেজিং অ্যাঙ্গেল কোনটা হবে বলতো? এই সরি, ভেরি গুড, এই তো বলতে পারছিস। দ্যাট মিন্স অ্যাঙ্গেল এ ও এম which is 60 degree minus theta plus theta. So this is basically the grazing angle. এটাকে বলে angle of grazing. So you can say this is called grazing angle. So you can find out the grazing angle. Theta theta কেটে গেল, so it is 60 degree. তো 2 নম্বর হয়ে গেল। Is it possible to find the value of theta? Is it possible to find the value of theta? থিটার ভ্যালু কি বার করা সম্ভব? তুই বলছিস হ্যাঁ থিটার ভ্যালু বার করা সম্ভব, তাই তো? ওরা কোয়েশ্চেন করেছে, লাস্ট কোয়েশ্চেন, ইজ ইট পসিবল টু ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ থিটা? দেখে বল যে সত্যি তুই বার করতে পারবি কিনা থিটার ভ্যালু। বাকি দুটো তো বেরিয়ে গেছে। সো নাও দে হ্যাভ আস্কড, ইজ ইট পসিবল টু ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ থিটা? ক্যান ইউ ফাইন্ড আউট দ্য ভ্যালু অফ থিটা? মনে হচ্ছে? আর বলে কত, ইজ ইট পসিবল টু ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ থিটা মানে মিররটা কতটা ঘুরেছে সেই অ্যাঙ্গেলটা কি বার করা সম্ভব? ইজ ইট পসিবল টু ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ থিটা? হ্যাঁ, ইকুয়েট করো না, তুমি করে দেখো, ইকুয়েট করে কোথা থেকে কি করবে। দেখ তুই যতবারই করতে চাইছিস, তো দেখ এই অ্যাঙ্গেলটা কত, তোমাকে যদি বলে এল ও এল ড্যাশ, এই অ্যাঙ্গেলটা কত বলতো? এল ও এল ড্যাশ 180 না? 180। তো এটা তুই যদি 180 করে করতে চাস, তাহলে দেখ এখানে ফার্স্ট আসছে 60 ডিগ্রি মাইনাস থিটা প্লাস 30 ডিগ্রি প্লাস 30 ডিগ্রি প্লাস 60 ডিগ্রি প্লাস থিটা। তো আমার থিটা কেটে যাচ্ছে, যেভাবেই করতে যাচ্ছি আমার থিটা তো কেটে যাচ্ছে। থিটা তুই পাচ্ছিস না, তো কোনোভাবেই পাবি না তুই। এখানে তুই দেখ অ্যাঙ্গেল আমি দেখছি আর একটা দেখ, এন ও এম ও এন। সো M1 is basically equal to 90 ডিগ্রি। এটাকে তুই ইকুয়েট কর, দেখ কত পাস, 30 ডিগ্রি প্লাস 60 ডিগ্রি মাইনাস থিটা প্লাস থিটা। স্যার এখানেও হচ্ছে না, এখানেও থিটা তো কেটে যাচ্ছে, তাই না? তাহলে থিটা পাওয়া যাচ্ছে, তার মানে থিটার অ্যাঙ্গেল কি পসিবল এখানে বার করা? সো নট পসিবল। So you cannot find out the value of theta over here. So that's why it is not possible. So আমি এখানে একটা পোর্শন করে দেখালাম থিটার ভ্যালু পসিবল না, এখানে একটা পোর্শন করে দেখালাম যে থিটার ভ্যালু ইজ নট পসিবল টু ফাইন্ড আউট। সো ইউ ক্যান গেট দিস থিংস। এবার বোঝা গেল জিনিসটা কি হয়, নট পসিবল টু ফাইন্ড আউট। ক্লিয়ার? ওকে, আচ্ছা বোঝা গেল জিনিসটা কি? তাহলে এটা একটা গেল। এবার আর একটা, কত নম্বর কোশ্চেন? 7। একটা রে অফ লাইট আছে, রে অফ লাইটটা এরকম ভাবে পড়েছে, বাই মেকিং অ্যান অ্যাঙ্গেল, গ্রেজিং অ্যাঙ্গেল বলেছে 15 ডিগ্রি। সো দে হ্যাভ মেনশন দ্য গ্রেজিং অ্যাঙ্গেল ইজ 15 ডিগ্রি। So this is they have mentioned this particular point.
এই পয়েন্টটা হচ্ছে A, this point is B, and this point is O, this point is C. Now what they have asked, এক এক করে বল, angle of reflection কত? Number 1, angle of reflection, angle of deviation, angle of deviation, and number 3 হচ্ছে angle of deviation, angle of reflection, and এই দুটোই বার করতে বলছে, angle of deviation and angle of reflection. So you have to find out angle of reflection and angle of deviation. $75. So basically Aran বলছে 75 degree. That means এইখান থেকে তুমি যদি এটাকে সোজা টানো, suppose you have drawn these things, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে বলো? 75 ডিগ্রি। এটা অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট। তো অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন বলেছে, দ্যাট মিন্স এটাও তাই হওয়া উচিত, তাই না? সো বেসিক্যালি এখান থেকে এটা তুলে দাও এই সাইডে। সো ইফ ইউ কনভার্ট দিস থিংস ইনটু দিস ডাইরেকশন, তাহলে তুমি এখান থেকে দেখতে পাবে দিস এরিয়া, এখান থেকে এটা আসছে, সো ইট কাম ডাউনস টু 75 ডিগ্রি। তাহলে অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন কত হবে না? ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস ইফ ইউ জাস্ট ইলাঙ্গেট দিস রে, এটাকে বাড়িয়ে দিলে এই সাইডে, so if you elongate this particular ray into this direction, তাহলে এটা 75 মানে এটা কত? এটাও 15 ডিগ্রি, তাই তো? আর এটা 15 ডিগ্রি হলে এটা কত হবে এই অ্যাঙ্গেলটা? এটা যদি যা হবে এটাও তো তাই হবে, এটাও 15। তাহলে অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশনটা হচ্ছে এই পার্টিকুলার পোরশনটা যদি সি ড্যাশ হয়, আর if this portion is suppose D, so you can say angle of deviation is C dash O D. That is the angle of deviation, তাই তো? সো এটা কত আসছে তাহলে? 30 ডিগ্রি। সো angle of deviation is 30 ডিগ্রি। তো এইভাবে বার করতে পারি। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? দেখো বোঝা গেল কিনা, দেখো নাকি না বোঝা গেল না? হ্যাঁ বেশি আছে, এটা কোনো অসুবিধা নেই, এটা একদম বাকি আছে। এবার দুটো, কত নম্বর অঙ্ক? 7 7 গেল। এবার ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন্স করো। ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন্স 8। দিস ইজ কল্ড ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন। ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন্স বার করো। দেখি কত হয়েছে। এটা কত? 75। এটা কত? 15। গ্রেজিং অ্যাঙ্গেল, রেটা এরকম সোজা যেত, তাই তো? এখানে ছিটকে গেছে, তাহলে কোনটা অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন হবে? এটা না? এটা তো অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন হবে। এইটা কত? 15। এইটা কত হবে? এই অ্যাঙ্গেলটা যদি 15 হয় তাহলে এটা কত হবে? 15 না? অপোজিট না? এটা 15 হলে এটাও 15। তো তাহলে আমার ডেভিয়েশন কত হয়েছে? এই রেটা এদিকে যাওয়ার কথা ছিল, এটা এদিকে না গিয়ে এই সাইডে, সরি, দিস ইজ দ্য ডিরেকশন অফ দ্য রে, বাট অ্যাকচুয়ালি ইট হ্যাজ বিন রিফ্লেক্টেড। তো রিফ্লেক্টেড হয়েছে কোথায়? এখানে আমার মিররটা রিফ্লেক্টেড হয়েছে। So this is the basically position of the mirror. তো ray of light has been deviated, এটা এরকম এসছে, এখান থেকে ডেভিয়েট হয়ে এরকম বেরিয়ে গেছে। সো এই পোরশনটাই তো অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন হবে না? তাহলে এটা কত? 15 প্লাস 15 30 হবে না? ইজ ইট ক্লিয়ার না? ক্লিয়ার না? পরিষ্কার তো? মাথায় ঢুকলো? এবার দেখি ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন্স কিরকম সলভ করতে পারো। খুব মন দিয়ে লেখ জিনিসটা। দেখো, এ light ray falls on a mirror. A ray light falls on a mirror and deviates by 60 degree. Then the angle of reflection, will be what? Will be how much? তুকে নিয়েছিস?
বলেছে বাবা আনন্দ, আনন্দ বলছে 60 ডিগ্রি। আচ্ছা করে দেখো আগে। A ray of light falls on a mirror and deviates by 60 degree. That means এরকম আছে, একটা ray of light পড়েছে, suppose this is the ray of light falls over the mirror and this is the position of the mirror. So this is the position of the mirror and this is the point. So this is m dash. That is the position of mirror. So this is my position of normal. This is the position of the normal. So in that case, a ray of light এখানে পড়ার পর এখান দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেছে। So this particular angle is theta, this angle is theta, and this angle is also theta. তাই তো? ওরা কি বলেছে, ray of light falls on a mirror and deviates by 60 degree. Deviates by 60 degree মানে কি? That means this light should go like this. এইভাবে লাইটটা চলে যাওয়া উচিত ছিল। So if the light goes through like this, তাহলে এইটা হচ্ছে আমার অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশনটা। যদি আমি বলি এটা এ আছে, এটা ও আছে, এটা বি আছে, এটা সি আছে, তাহলে অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন কোনটা হবে? অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন হবে বি ও সি, তাই তো? সো বি অফ সি ওরা বলে দিয়েছে 60 ডিগ্রি, দিস দে হ্যাভ গিভেন। বলেছে দেন অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশনস কত হবে? তাহলে আমি এখান থেকে এই অ্যাঙ্গেলটা কত বলতো, অ্যাঙ্গেল এ ও সি, এটা কত? এ ও সি কত, কত অ্যাঙ্গেল? এই অ্যাঙ্গেলটা কত? 180। সো এবার 180 থেকে মাইনাস করব কত? আমার কোনটা দরকার? বেসিক্যালি আমি বলতে পারি আমার কি বার করতে বলেছে, দেখ, রিফ্লেকশনস। তার মানে আমি এটা বলতে পারি যে এখানে অ্যাঙ্গেল এ ও বি প্লাস অ্যাঙ্গেল বি ও সি, দিস ইজ ইকুয়াল টু 180। সো এখান থেকে অ্যাঙ্গেল এ ও বি মানে হচ্ছে 2 থিটা, আর অ্যাঙ্গেল বি ও সি মানে হচ্ছে 60 ডিগ্রি। এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন, যেটা বলে দিয়েছে দিস ইজ মাই অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন। সো দিস ইজ বেসিক্যালি মাই অ্যাঙ্গেল অফ deviation. So angle of deviation is this much, তাহলে এটা come down to 180 degrees. So it come down to 2 theta is equal to 120 degrees. So theta, this come down to 60 degree. তাহলে থিটার ভ্যালুটা আসছে 60 ডিগ্রি। বুঝে গেল? দেখে নে একবার, এবার বুঝে গেছে? পরিষ্কার তো? হ্যাঁ। সো এইভাবে জিনিস, হ্যাঁ, ঠান্ডা মাথায় করতে হবে। ঠিক আছে, ওকে। ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন্স, ওকে। এটা বোঝা গেছে তো? পরিষ্কার দেখে নিয়েছিস? দেখে নে। দেখে না একবার, কোনো ডাউট থাকলে বল। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে তো জিনিসটা? ওকে, এবার মুভ টু দা নেক্সট ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন্স, কোয়েশ্চেন নাম্বার 9। এবার একটু মন দিয়ে কোয়েশ্চেনটা পড়। বলছে ইন এ রুম, লিখতে থাক, ইন এ রুম, what they have mentioned that in a room lightened, in a room lighted by an electric bulb, by an electric bulb, it is found, which it is found that the shadow, it is found that the
shadow of the ceiling. It is found that the shadow of the ceiling fan hung in the shadow of the ceiling fan hung in the center, hung in the center is falling, hung in the center is falling on a wall, on a wall opposite to the door, opposite to the door. Clear? Now they have asked that what can you say, what can you say about the position of the bulb, position of the bulb, of the bulb. তোমাকে চারটে অপশন দিয়েছি। অপশন এ সেখানে বলছে on the wall, on the wall having the door, on the wall having the door. This is one option they have given to you. Option B, what they have given on the wall, that is given on the wall facing the door, facing the door, they have given to me. CVHA on the wall on your right, on your right as you enter, on your right as you enter the room. This is the given. On the wall on your left, on the wall on your left as you enter the room. এবার এই চারটের মধ্যে কোনটা অপশন হবে সেটা বলো। কোয়েশ্চেনটা কিরকম? ব্রেনস্টর্মিং, মাথা খাটাতে হচ্ছে? এরকম কোয়েশ্চেন না করলে তো তুই করতে পারবি না কম্পিটিটিভে, মানে তোর আইডিয়াটা আসবে না ফিজিক্স সম্বন্ধে। বলছে in a room lighted by an electric bulb and it is found that the shadow of the room, এইরকম দিয়েছে। অপশন এ on the wall having the door, ড্রয়িং করে দেখাতে হবে। this kind of questions তোমাকে ড্রয়িং করে দেখাতে হবে। কিরকম দেখ, বলছে in a room lighted by an electric bulb it is found that the shadow of the ceiling fan hung in the center is falling on the wall opposite to the door, ডোরের অপোজিটে। তার মানে আমার যদি রুমটাকে এইভাবে দেখি, সাপোজ তুই ইমাজিন কর একটা রুম আছে, সাপোজ ইউ কনসিডার দিস ইজ এ রুম, তাই তো? সাপোজ এইভাবে তুই একটা রুমকে কনসিডার কর। সো দিস ইজ দ্য রুম which you have. এবার এই যে রুমটা তুই দেখতে পাচ্ছিস, ইন দিস পার্টিকুলার রুম, this is a room which you have. So এখান থেকে তুই এটা ফিরলি, এখান থেকে এটা লিখলি, আর এখান থেকে এটা দিলি। এবার বলছে এখান থেকে একটা সিলিং ফ্যান আছে, সাপোজ সিলিং ফ্যানটা টপ থেকে আছে, সাপোজ এখান থেকে একটা সিলিং ফ্যান ঝুলছে, দ্যাট মিন্স দিস আর দ্য ব্লেডস অফ দ্য সিলিং ফ্যান। সাপোজ উই কনসিডার দিস আর দ্য blades of the ceiling fan which is top of the fan. Which in a room lighted by an electric bulb, it is found that the shadow of the ceiling fan, এই যে ceiling fan এর shadowটা hung in the center is falling on the wall opposite to the door. তার মানে আমার যদি ডোরটা এই সাইডে হয়, সাপোজ ইফ দ্য এটা আমার ডোর, সো ইফ দিট ইজ দ্য পজিশন অফ দ্য ডোর, তাহলে সিলিং ফ্যান ডোর এদিকে আছে, মানে কি আমার এটা আমি যদি ধরি এ বি সি ডি, আর এটাকে আমি লিখলাম ই এফ জি এইচ সাপোজ, তাহলে আমার ডোর কোন সাইডে আছে, ডোর পজিশন
So we can say the door position is basically A, B, C, D. The ceiling fan কোথায় আছে? Ceiling fan টপে আছে, তো we can say that ceiling fan is standing at the position E, F, G, H. তাহলে শ্যাডোটা কোথায় পড়বে? So shadow position কোন দিকে বলেছে? ডোরের অপোজিট দিকে, দ্যাট মিন্স shadow position হবে E, F, G, E, F, A, B, সরি সিলিং ফ্যানটা হচ্ছে E, F, A, B। তো সিলিং ফ্যানটা হবে E, F, A, B আর E, F, G, H, that is the shadow position। তার মানে আমি ধরে নিচ্ছি somewhere এই জায়গাটায় শ্যাডোটা পড়েছে। So this is the position of shadow, তাই তো? তাই না? This is the position of shadow of the ceiling fan। So shadow of ceiling fan is been placed over here। এখানে হচ্ছে shadow of ceiling fan টা আছে। এবার ওরা বলেছে তাই যদি হয় ডোর, মানে what can you say about the position of the bulb? A, very good, কারণ এখানে না থাকলে ও বেরোতে পারবে না, তার মানে বাল্বটা এই সাইডে কোথাও আছে। So this would be the position of bulb। So we can say this thing, that is the position of bulb। So here the bulb is present। So basically option A, correct Aran। So this is the position of bulb। Bulb position will be same as the door position। So that will be on ABCD side। So this will be on ABCD side। Clear? Clear though? Okay। Now you move to some another problem। এটা বোঝা গেল জিনিসটা কিভাবে করতে হয়? Another critical problems from resonance। So question number 10, সেটাতে কি বলছে? বলছে চারটে তোমায় গ্রাফ দেওয়া হয়েছে। Suppose one graph, you just note down the graph। So একটা গ্রাফ আছে along y axis, along x axis। So along y axis, this is the y axis, this is the x axis। এটা figure number 1। So another graph which is given, that is y axis, this is x axis। So here you can say this is your y axis, this is your x axis। এটা দেওয়া হয়েছে, and here the origin is placed over here। ওরা বলছে এই সাইডটা angle of incidence আছে। So this is your angle of incidence। আর এই সাইডটা r গেছে, that is your angle of reflection। So this is your angle of reflection, মানে x axis এ angle of reflection is placed। So I, it is placed over here, that is your angle of incidence। So this is your angle of incidence, and here it is r, that is your angle of reflection। So that is your angle of reflection। Clear? So here you can see, এখানে তুমি আরেকটা তুলবে। So এখানে তুমি প্লট করেছো এই পার্টিকুলার পয়েন্টটা। So এখানে তোমার angle of incident আছে, আর এখানে r আছে। So this is your I and this is r, এটা হচ্ছে origin O, this is O, this is O, this is y axis, this is y axis, and here your r is there, that is r, which is angle of reflection। ঠিক আছে? And this is number 1 figure, this is number 2 figure, এটা 2 নম্বর figure, this is number 3 figure, and this is number 4 figure। So এখান থেকে তুমি একটা এরম বার করলে এইভাবে। So this is your y, this is your x। So এটাতেও তোমার I আছে এই সাইডে, and this is your r, angle of reflection। এবার গ্রাফ গুলো আমি ড্র করছি। ফার্স্ট এর গ্রাফটা গেছে এরকম, পরের গ্রাফটা গেছে এরকম। For example, for this graph it has moved like this, আর এই গ্রাফটা গেছে এরকম, this graph has moved like this, এরকম গেছে। So this is the move like this, আর এখান থেকে গ্রাফ যেটা গেছে সেই গ্রাফটা গেছে এরকম। So these are the different types of graph which is given over here। তোকে বলতে বলেছে কোন গ্রাফটা কারেক্ট হবে। আমি এটা মুছে দিচ্ছি।
চারটের মধ্যে কোন গ্রাফটা কারেক্ট হবে? অঙ্কটা বোঝা গেছে কি? নাকি বড় করে দেবো? না দেখা যাচ্ছে তো, নাকি বড় করে দেবো? কোন গ্রাফটা কারেক্ট হবে? বলেছে following correctly represents the graphical relations between angle of incident and angle of reflection. Graphical relationship আছে। কোন গ্রাফটা কারেক্ট, মানে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্টের সাথে অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশনের কোন রিপ্রেজেন্টেশনটা কারেক্ট, মানে which one is the correct, which one is the correct graph, correct graph, which one is the correct graph? তোমাকে বার করতে বলেছে relationship between angle of reflection, relationship between huh? 4 relation, correct. 4 is the correct answer. 4 is the correct answer because why it is that option 4 is the correct? The reason is because angle of incidence যদি বাড়ে, আচ্ছা এখানে খেয়াল করে দেখ, বেসিক্যালি দেখ এরকম ভাবে পয়েন্ট ক্যালকুলেট কর। সাপোজ এটা 45 ডিগ্রিতে যাচ্ছে, দ্যাট মিন্স যতটা অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স হচ্ছে এইটা হচ্ছে তোর পয়েন্ট অফ অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স, সাপোজ, ঠিক আছে? সো অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশনসটাও ততটাই বেড়েছে, মানে অ্যাঙ্গেলটা তো সেম আছে। আফটার দ্যাট তুই যদি কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রির ফান্ডা নিস, তাহলে তোর এখান থেকে যতটা আসছে দ্যাট মিন্স দিস লেংথ ইজ বেসিক্যালি অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন, আর এই পয়েন্টটা যদি নিস তার মানে এখান থেকে এতটা ডিসটেন্স তোর অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স, তাই না? তাই না? তার মানে এইটা আর এইটা সমান সবসময়। সো বেসিক্যালি দিস ইজ ও, দিস ইজ সাপোজ এ, দিস ইজ বি, দিস ইজ সি, দিস ইজ ডি, তাহলে সবসময় আমি দেখতে পাচ্ছি যে ও এ যেটা আছে দ্যাট ইজ বি ইকুয়াল টু ডি এ, আমি দেখতে পাচ্ছি ওবি যেটা আছে দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু বিসি। সো বেসিক্যালি এটার সাথে এটা সমান, এটার সাথে এটা সমান। সো দিস ইজ মাই অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স এর এই যে টোটালটা বাই ডেটা, এই জিনিসটা সমান, মানে যে এটা যতটা বাড়ছে ওটাও ততটা বাড়ছে, মানে ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল, মানে সোজা কথা আই ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু আর, তাই না? এই তো এই রিলেশন, তো আই ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু আর। সো বেসিক্যালি অপশন 4 উইল বি দা কারেক্ট ওয়ান। এটা বোঝা গেল? অপশন 4 ইজ দা কারেক্ট ওয়ান। দেখো বোঝা গেছে? ওকে, এবার তোকে একটা পিকচার দিচ্ছি। আই এম জাস্ট গিভিং ইউ ওয়ান পিকচার উইথ দ্যাট ইজ কোয়েশ্চেন নাম্বার কত, 11 না 10? 11 না? তোকে পিকচারটা এরকম আছে, আগে পিকচারটা ভালো করে ড্র কর, নইলে বুঝতে পারবি না। দুটো মিরর আছে এবং দুটো মিরর সেম এতে আছে, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মিরর and this is another mirror, this is another mirror is placed over here. এবার রে অফ লাইটটা কি হচ্ছে, রে অফ লাইটটা এখান থেকে এসে ঢুকছে, দ্যাট মিন্স দিস ইনসিডেন্ট লাইট ইজ ফল ওভার হিয়ার, এখান থেকে রে অফ লাইটটা এসে ঢুকছে। সো এখানে আমার একটা পারপেন্ডিকুলার আছে, সো দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য পারপেন্ডিকুলার। তো এখান থেকে এই পার্টিকুলার পোরশনে এটা গেল, কি হিট করলো, তো এই পয়েন্ট, এই পয়েন্ট, সো এখান থেকে হিট করে এটা এখান থেকে রিফ্লেক্টেড হয়েছে, দ্যাট মিন্স বেসিক্যালি ইট হ্যাজ বিন রিফ্লেক্টেড লাইক দিস, এখান থেকে এটা রিফ্লেক্টেড হয়ে এখানে এসছে, আবার এটা রিফ্লেক্টেড হবে এখান থেকে, সো এটা রিফ্লেক্টেড হয়ে আবার এটা এরকম ভাবে গেছে। হ্যাঁ, ও আমার পায়ে লেগেছিল। সো বেসিক্যালি দিস ইজ দ্য ওয়ে ইট ইজ মুভিং লাইক দিস। এইবার দেখ, তো রে অফ লাইটটা ফার্স্টে ঢুকে এখানে যাচ্ছে, এখান থেকে এটা আবার রিফ্লেকশন তো চলতেই আছে, আর এই মিররটা টোটাল মিররটা লম্বা এরকম ভাবে বেরিয়ে গেছে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে দিস মিরর হ্যাজ বিন ডান লাইক দিস। তো দুটো মিরর দেখা যাচ্ছে, একটা মিররের নাম হচ্ছে এবি মিরর, আর একটার নাম হচ্ছে সিডি মিরর। আর এই পয়েন্ট গুলো হচ্ছে, সাপোজ এই পয়েন্টটা সি, এটা ধর ই পয়েন্ট, এটা ধর এফ পয়েন্ট, এখানে একটা রিফ্লেক্টেড হয়েছে সাপোজ, সো এখান দিয়ে রিফ্লেক্টেড হয়ে আবার এখানে এসছে। সো এইভাবে মাল্টিপল রিফ্লেকশনস ইজ টেকিং প্লেস। So you can see multiple reflections is taking place in this particular position.
সো এখান থেকে এইটা আসছে, সরি, this is the way you can see over here. So multiple reflection it has taken place. Clear? এবার ওরা কি বলতে চাইছে এই জিনিসটা, যে সেটা হচ্ছে যে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে 45 ডিগ্রি, they have given this angle is 45 ডিগ্রি, আর এই টোটাল যে লেন্থটা আছে সেই লেন্থটা হচ্ছে 100 মিটার। সো দিস লেন্থ ইজ 100 মিটার, দিস লেন্থ ইজ 100 মিটার, ওরা বলে দিয়েছে দিস লেন্থ ইজ 100 মিটার, এটা হচ্ছে 100 মিটার। আর একবার দেখে নাও ভালো, কোনো অসুবিধা নেই। তোকে বার করতে বলেছে find the number of times the ray is reflected from mirror A. Question is find the number of times ray is reflected in mirror A. Ray is reflected in mirror A. So that is the questions they have asked. That is the question they have asked. এবার কি করে বার করব? Find the number of times rays reflected in mirror A. Mirror A তে কতবার, মানে এখান দিয়ে তো মিররে ঢুকছে, মানে ফার্স্ট তো একবার হিট করলো, কিন্তু এটা কি এতে করেছে না, মানে এবি তে ফাইন্ড এবি মিরর এবি, সরি মিরর এবি তে কতবার হিট করছে সেটা কি করে বার করব? আরেকটা ইনফরমেশন দিয়েছে, এবার আমি বলছি আরেকটা ইনফরমেশন, সেটা হচ্ছে এই যে ডিসটেন্সটা দুটো মিররের মধ্যে যে ডিসটেন্সটা, সো দ্যাট ডিসটেন্স দে হ্যাভ গিভেন, দিস ডিসটেন্স ইজ 10 সেন্টিমিটার। So they have given this distance also, and this is 100 meter na 100 centimeter. So this is 100 centimeter. ঠিক আছে, এবার তোকে বল যে কতগুলো রিফ্লেকশনস মিরর এ তে কতগুলো রিফ্লেকশনস হবে, কি করে বার? ট্রিগোনোমেট্রি জানা আছে? সেটা একটু লাগবে এখানে, মানে tan থিটার কনসেপ্টটা থাকলেই হয়ে যাবে, tan থিটা ওই কনসেপ্টটা। আগে বল এই অ্যাঙ্গেলটা কত? 45, এটাও 45, তাই তো? তো দিস ইজ 45, তাহলে দিস ইজ অলসো 45, দিস ইজ অলসো 45। এবার তুই এই লাইনটাকে সোজা বাড়িয়ে দে, সো ইউ জাস্ট elongate this particular line, এটা এখানে এসে মিট করবে। সাপোজ এটা একটা নাম দিলি, সাপোজ এটা হচ্ছে এল, সাপোজ দিস পয়েন্ট ইজ এল। আমাকে খালি বল এই সিএল ডিসটেন্স, সাপোজ এইটাকেও তুই যদি নামিয়ে দিস, ইফ ইউ elongate this line, তাহলে এটা এখানে একটা পয়েন্টে মিট করলো, সাপোজ সেটার নাম দিলি তুই এম, this point we have given m. Now you tell me এই সিএল ডিসটেন্সটা তুই বার করতে পারবি না? সিএল মানেই তো এই, সিএল মানেই তো এই, তাই না? সিএল ডিসটেন্সটা তুই কি করে বার করবি? তুই ট্রায়াঙ্গেল সিএলই নিস, ইফ ইউ টেক দ্য ট্রায়াঙ্গেল সিএলই, তাহলে তুই লিখতে পারিস এই ডিসটেন্সটাকে সাপোজ ইউ কনসিডার এক্স, তাহলে তুই লিখছিস এই ডিসটেন্সটা, সিএল এর ডিসটেন্সটা মানে কত? সিএল মানেই হচ্ছে এই, আর ইএল এর ডিসটেন্স কত? So the distance of EL এটা হচ্ছে 10 সেন্টিমিটার, তাহলে ট্রায়াঙ্গেল এইটা নিলে দেখ CL by EL is equal to tan 45 ডিগ্রি, তাই না? দেখ তো, তাই না? বেস হাইট বাই বেস, হ্যাঁ হাইট বাই বেস, তাই তো tan 45 ডিগ্রি। এবার এসে CL মানে x ধরেছিস, তাহলে x বাই EL কত? 10 না? ঠিক আছে, তাহলে x এর ভ্যালু পেয়ে গেলি tan into 45, 45 মানে হচ্ছে 1, so basically you will get this is 10 centimeter.
তার মানে এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে 10 সেন্টিমিটার, তুই পেয়ে গেলি। tan 45 ডিগ্রির ভ্যালু হচ্ছে 1, এটা তোকে জানতে হবে। তাহলে এটাও কত হবে? এটাও 10 সেন্টিমিটার। ক্লিয়ার? এবার বল, এই ঢোকার পর 10 সেন্টি মানে 20 সেন্টিমিটার হয়ে গেছে, তাহলে 20 সেন্টিমিটারে কটা রিফ্লেকশন হয়েছে? টোটাল টোটাল রিফ্লেকশন কটা হয়েছে, আর এ ফেসে কটা রিফ্লেকশন হয়েছে? ছবি দেখে বলা যাবে। 20 সেন্টিমিটার রেটা এরম ভাবে এসছে, এখানে হয়েছে রিফ্লেক্ট, এখানে হয়েছে, এখানে হয়েছে, এবার বেরোবে। তাহলে 20 সেন্টিমিটার লেন্থের মধ্যে কতগুলো রিফ্লেকশন হয়েছে? এখানে একটা, এখানে একটা, এখানে একটা, কটা হলো? তিনটে। তার মানে 3 রিফ্লেকশনস। বাট মিরর এবি তে কটা রিফ্লেকশন হয়েছে? একটা। তার মানে 20 সেন্টিমিটারে স্যার একটা রিফ্লেকশন হয়েছে, তাহলে নেক্সট 20 সেন্টিমিটারে কটা হবে? দুটো। ওকে, তো এইভাবে চলতে থাকুক। তার মানে আমি দেখে নিচ্ছি একটা সার্টেন টাইমের পরে এসে স্যার প্রতি 20 সেন্টিমিটারে, ইচ 20 সেন্টিমিটারে ওয়ান রিফ্লেকশন, ওয়ান রিফ্লেকশন ইন মিরর এবি, তাই তো? তাই না? এবার যদি এটা চলতে থাকে, সাপোজ 2 নম্বর এখানে, এবার জাস্ট ইমাজিন কর এখান থেকে আবার গেল, আবার এলো, 60 হয়ে গেল, এখান থেকে এখানে গেল 80 হয়ে গেল, এখান থেকে এখানে গেল, এখানে গেল 80, তাহলে কতগুলো নাম্বার অফ রিফ্লেকশনস তুই পেতে পারিস? এবার ভালো করে ভেবে বলতে, কতগুলো নাম্বার অফ রিফ্লেকশনস পসিবল মিরর এবি তে? মিরর এবি তে কতগুলো রিফ্লেকশনস পেতে পারিস? হ্যাঁ, কেউ লিখেছে 5 ইন মিরর এবি। ইয়েস, আর কারেক্ট, 5 ইন মিরর এবি। 5টা রিফ্লেকশনস পাবে তুমি মিরর এবি। So you will total get 20 centimeter, you are getting one reflection, তাহলে তোর 100 সেন্টিমিটার আছে। So 100 সেন্টিমিটারে তুই পাবি basically 100 divided by 20, so basically 5 reflection, 5 reflection in mirror AB. So mirror AB তে তুই 5খানা রিফ্লেকশন পাবি। দেখ, বোঝা গেল? টেনে টেনেও দেখতে পারিস তুই করে করে, কারণ প্রত্যেকটা 20 সেন্টিমিটারে তো তো বেসিক্যালি একটা করে রিফ্লেকশন হচ্ছে, তাই না? ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ, আচ্ছা। এবার যদি বলে, এবার যদি বলে হোয়াট ইজ দ্য, এটা হচ্ছে ফার্স্ট কোশ্চেন। তারপরে হচ্ছে ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ, ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ টাইমস ray is reflected, ray is reflected, ray is reflected in mirror, in mirror AB and CD। দেখি এবার কেমন বলতে পারিস। AB and CD বলেছি, পরেরটা AB and CD। AB and CD প্রতি 20 সেন্টিমিটারে কটা করে রিফ্লেকশন হচ্ছে ABCD মিলিয়ে? না, ABCD মিলিয়ে কি করে? এখানে একটা, দেখেন এখানে একটা, তিনটে, ভেরি গুড, তিনটে। এবার গন্ডগোলটা কোথায় হবে দেখ, 1 সেন্টিমিটারে তাহলে কত হচ্ছে 3/20। এবার 100 সেন্টিমিটারে কটা হবে? 100 সেন্টিমিটারে 3/20 ইউনিটারি মেথড, তাই তো? সো এখান দিয়ে বললি 5, তাহলে তুই বলবি 15, তাই তো? না, 15 হবে না, 15 হবে না। কেন হবে না? বিকজ দেখ, লাস্ট টাইম যখন মিরর থেকে বেরোবে তখন কি হবে? লাস্ট টাইম when it is, এই রেটা তো একটা টাইম আসবে যখন এই মিরর থেকে রেটা বেরিয়ে যাচ্ছে, দ্যাট মিন্স এটা এরকম যাচ্ছে, এটা এরকম যাচ্ছে, এরকম ভাবে করতে করতে একটা টাইম আসবে যখন এইটা এখানে হিট করে, এইটা আমার বেসিক্যালি এই মিররটা আছে, তো এখান থেকে আমার বেরিয়ে যাবে, তাই তো? মানে আমার এখান থেকে ঢুকেছে, তার মানে দেখ এখান থেকে কি 10 10 10 10 এরকম করে যাচ্ছে, তাই তো? সো একটা পার্টিকুলার টাইম আসবে, সেই টাইমটা এসে দেখা যাবে যে এটা যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন সেই জিনিসটা কত হবে, মানে সেই প্রসেসটা কি হবে। এটা 10 আছে, এটা 10 আছে, এটা 10 আছে, সাপোজ দিস ইজ 10, 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 এই তো এরকম ভাবে যাচ্ছে না? একটা, দুটো, এখানে
তিনটে, এটা চারটে, এটা পাঁচটা, এটা ছটা, এটা সাতটা, তাই না? বোঝা গেল? সাতটা, এখানে 10, আটটা, তারপর এখান থেকে এটা গেল, এটা হচ্ছে আটটা, নটা, আর এখানে 10টা। তো এখানে তো আমার শেষ হয়ে গেছে। তাহলে আমার কটা হচ্ছে? এখানে একটা, এখানে দুটো, এখানে তিনটে, এখানে চারটে, এখানে পাঁচটা, এখানে ছটা, এখানে সাতটা, এখানে আট, 10টা। এবার দেখ ভালো করে খেয়াল কর। স্যার, এধারের গুলো নেওয়া যায়। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা, সাতটা, আটটা, নটা, 10টা। কতগুলোতে এসছে স্যার? 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। আর একটা মারো, আর একটা মারো, তার মানে এখানে বেসিক্যালি আরো 10। তাহলে কত হলো? একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা, সাতটা, আটটা, নটা, আর একবার যাবে, তাই না? এবার মুশকিলটা হবে। স্যার এখানে দেখুন কত হয়েছে। এটা একটা, এটা দুটো, এটা তিনটে, এটা চারটে, এটা পাঁচটা, এখান থেকে পাঁচটা, এখান থেকে এটা ছটা, এখানে একটা সাতটা, আটটা, এটা হয়ে গেল নটা, 10টা। এইবার যে রিফ্লেকশনটা হবে সেটা তো মিররের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই পর্যন্ত এসে তো শেষ। তাহলে রেটা যদি মিররের বাইরে বেরিয়ে যায়, এই রিফ্লেকশনটাকে কি কনসিডার করব? এই যে লাস্ট যে রিফ্লেকশনটা, এটাকে কি কনসিডার করবি? ওটা তো দুটো মিররের বাইরে চলে যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি। কটা দেখতে মনে হচ্ছে? কটা হবে দেখতে মনে হচ্ছে? বেসিক্যালি আমার 15টাই হবে, তাই না? তাই না? সো বেসিক্যালি দেখ, ফার্স্টে আমার 10 সেন্টিমিটারের জন্য, এই 20 সেন্টিমিটারের জন্য কত রিফ্লেকশন ছিল? 3 রিফ্লেকশন, তাই না? তাহলে 1 সেন্টিমিটারের জন্য কটা রিফ্লেকশন ছিল? 3/20 রিফ্লেকশন। তাহলে 100 সেন্টিমিটারের জন্য অ্যাপারেন্টলি 3/20 ইন্টু 100, তাই তো? সো এটা কেটে দিলে 5, সো দ্যাট মিনস 15 রিফ্লেকশন। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি 15 রিফ্লেকশন ইজ আ রং অ্যান্সার, কারণ আমার তো লাস্ট রিফ্লেকশনটা ধরা যাবে না স্যার, ওটা তো দুটো মিররের বাইরে চলে গেছে। এইটা তো রেটা তো মিরর দুটোর মাঝে নেই, তার মানে একটা কম হবে, মানে এইটাকে ক্যান্সেল করতে হবে। সো লাস্টটাকে ক্যান্সেল করলে 15 minus 1, 14, সো 14 রিফ্লেকশনস। মাথায় ঢুকছে? ব্যাপারটা বোঝা গেল? এটা কিন্তু একটু ট্রিকি অঙ্ক আছে। বুঝে ধরতে পারলি জিনিসটা? ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলো কিভাবে ধরতে হয়? হ্যাঁ, অর্থাৎ ওইরকম ভাবে ইউনিটারি মেথডে চোখ কান বুঝে করলে হবে না। আর समझ में आया? ঠিক আছে, দেখলো। এবার ক্লিয়ার আছে? দেখেন একবার ক্লিয়ার আছে কি? পরিষ্কার তো? বোঝা গেল যে আগেরটার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল এখানে সেটা হবে না, কারণ লাস্ট রিফ্লেকশনটা রেটা করে বেরিয়ে যাচ্ছে। তো ওটা তো এতে গিয়ে রিফ্লেক্ট হচ্ছে না, তাহলে ওটা যদি সিস্টেমের বাইরে চলে যাচ্ছে ওই রিফ্লেকশনটাকে ধরা যাবে। ক্লিয়ার? সো দিস ওয়াই লাস্ট রিফ্লেকশনটা তুমি ধরতে পারবে। রিফ্লেক্টেড রে মানে কি? দেখ, রিফ্লেক্টেড মানে হচ্ছে এইটাতে অ্যাকচুয়ালি ইনসিডেন্ট রে, এই যে রেটা দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে ইনসিডেন্ট রে, এইটা আমার রিফ্লেক্টেড। সো দিস রিফ্লেক্টেড রে হ্যাজ গো আউটসাইড দিস শেপ, এই যে টোটাল শেপটা আছে তার বাইরে চলে গেছে। তাহলে এটাকে আপনি কি করে ধরবেন? এটা তো এসে আর এবি তে মিট করবে না, এবির বাইরে চলে গেছে। তাহলে এই রিফ্লেকশনটাকে কি আমি নিতে পারবো? এটাকে নিলে 15টাই হতো, কিন্তু এটাকে নেওয়া যাবে না। এরকম। হুম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিছু মনে হচ্ছে? মাথায় কিছু দপদপ করছে? হ্যাঁ, এরকম জিনিস আগে কথাও করিস না? ইন্টারেস্ট পাচ্ছিস? এইভাবে ফিজিক্সটাকে দেখতে হবে। এই, আচ্ছা এবার নেক্সট কোয়েশ্চেন। এদিকে দেখ, ওদিকে কি দেখছিস? নেক্সট কোয়েশ্চেন কত নম্বর বল? 20, 11। লিনিয়ার ম্যাগনিফিকেশন তোদের পড়িয়ে দিয়েছিলাম তো, না? ইমেজ হাইট বাই অবজেক্ট হাইট, ইমেজ ডিস্টেন্স বাই অবজেক্ট ডিস্টেন্স। কনকেভ মিররের ক্ষেত্রে ফর্মুলা সব মিররের ক্ষেত্রেই এটা হচ্ছে জেনারেল ফর্মুলা, মনে আছে তো? দিস ইজ দ্য জেনারেল ফর্মুলা উই ক্যান ইউজ ওভার হিয়ার। ক্লিয়ার? এটাকে কি বলে? ইমেজ ডিস্টেন্স। সো দিস ইজ ইমেজ ডিস্টেন্স, আর এটাকে বলে অবজেক্ট ডিস্টেন্স, আর ওটা ফোকাল লেন্থ, তাই তো?
This is object distance and this is the focal length. Focal length মানে ফোকাসের ডিস্টেন্স from মিররের কি পোল না অপটিক্যাল সেন্টার? মিরর তো এরকম হয়, পোল লেন্সের ক্ষেত্রে। সো পোল মানে এইটা, আর এইটাকে বলে সেন্টারটা, যেটা আছে এইরকম জায়গায় একটা সেন্টার হয়, সেটাকে বলে সেন্টার অফ কার্ভেচার, সেন্টার অফ কার্ভেচার। তো মিররে কোনো অপটিক্যাল সেন্টার থাকে না, মিররে এই সেন্টার অফ কার্ভেচারটা থাকে। আমরা কোথা থেকে অবজেক্ট ডিস্টেন্স মেজার করি? পোল থেকে অবজেক্ট ডিস্টেন্স মেজার করি। তো ফোকাল লেন্থ মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে ফোকাস, তাই তো? সো এই যে ডিস্টেন্সটা সেটা হচ্ছে ফোকাল লেন্থ, মানে পোল আর ফোকাসের মধ্যে ডিস্টেন্স, দ্যাট ইজ কল্ড ফোকাল লেন্থ। ওকে, সো দিস ইজ দ্য মিরর ফর্মুলা। ক্লিয়ার? এবার নেক্সট কোয়েশ্চেনটা নেই। কোয়েশ্চেনটা বলছে an object is placed, suppose this is given, an object is placed in front of a concave mirror, in front of a concave mirror, in front of a concave mirror, focal length, এটা যে ফোকাল লেংথ আছে সেই ফোকাল লেংথটা হচ্ছে f, ঠিক আছে? an erect image, এটা বলে দিয়েছে an erect image is formed, an erect image is formed with a magnification, erect image is formed with a magnification of 2, ঠিক আছে? এবার বলেছে to obtain now they have asked to obtain real image, to obtain real image with same magnification, to obtain real image with same magnification, the object has to move, the object has to move, the object has to move, object has to move, to be moved, object has to be moved through a distance of কত? বলে তোকে চারটে অপশন দিয়েছে, একটা বলেছে f/2, বি অপশন দিয়েছে f, সি অপশন দিয়েছে 3f/2, আর অপশন ডি দিয়েছে 2f/3। এবার বল চারটের মধ্যে কোনটা কারেক্ট? আগে ফার্স্টে জিনিসটা বোঝার চেষ্টা কর, তারপর বলতে। কি হলো, মাথা ধরে না? আগে দেখা যাক কি বলেছে। বলেছে a object is placed in front of a concave mirror of focal length and erect image is formed with the magnification 2, ম্যাগনিফিকেশন 2 মানে আমার এখানে কনকেভ মিরর আছে, সাপোজ এটা y অ্যাক্সিস and this is my x axis, আমার একটা কনকেভ মিরর আছে, so we can say these things, আমার এরকম ভাবে কনকেভ মিররটাকে ড্র করব। সো এটা আমার কনকেভ মিরর, তাই তো? তাই না? ঠিক আছে? সো আমি অবজেক্টটাকে এখানে প্লেস করেছি, দিস ইজ দ্য পজিশন অফ অবজেক্ট, এটা ও পয়েন্ট, এটা mm' মিরর, so this is the position of object. বলছে an erect image is formed with a magnification 2, তার মানে আমি ধরতে পারি m is equal to v/u, সেটার ভ্যালু হচ্ছে 2 আসছে, or minus v/u, তার মানে এই ভ্যালুটা হচ্ছে 2, তার মানে সোজা কথা বলা যায় v is equal to 2u, v is equal to 2u, তাই তো? m is equal to v/u, তাহলে v is equal to 2u, তো u টা অবজেক্ট ডিসটেন্স, এইটা হচ্ছে আমার u। এবার বল, ওরা বলেছে এই যে an erect image is formed, কনকেভ মিররে erect image, m টা হচ্ছে ম্যাগনিফিকেশন, m টা হচ্ছে লিনিয়ার ম্যাগনিফিকেশন, দিস ইজ লিনিয়ার ম্যাগনিফিকেশন। এই যে আগের দিন বললাম না লিনিয়ার ম্যাগনিফিকেশন, মানে অবজেক্ট ডিসটেন্স বাই ইমেজ ডিসটেন্স। ক্লিয়ার? এবার বই দেখে বলতো কনকেভ মিররে ইরেক্ট ইমেজ কখন হতে পারে, কোথায় অবজেক্টকে রাখলে কনকেভ মিররে ইরেক্ট ইমেজ পসিবল? এখানে তো ভিটা তো দেখ
ইরেক্ট ইমেজ কনকেভ মিররে ইরেক্ট ইমেজ কখন হবে? when it is possible, বই থেকে দেখ যে কখন তুই ইরেক্ট ইমেজ পাবি কনকেভ মিররে, দেখার চেষ্টা কর। লজিক কি বলে? when you are going to get the erect image in concave mirror? ইরেক্ট ইমেজ কখন পাবি কনকেভ মিররে? লজিক কি বলে? কি বলেছে চারটায় ইরেক্ট ইমেজ? সব কটাই ইরেক্ট দেখাচ্ছে না? হ্যাঁ, রিয়েল অ্যান্ড ইনভার্টেড। কোন সময় ইরেক্ট ইমেজ পাওয়া যায় না কনকেভ মিররে? হ্যাঁ, ফোকাল আর পোলের মাঝখানে রাখলে, তার মানে স্যার এইখানটা ফোকাস আছে, তার মানে এই জায়গাটা ফোকাস আছে, আর এইখানটা পোল, এই জায়গাটা হচ্ছে পোল, তার মানে আমার এইখানটা ফোকাস আছে। সো ইফ আই প্লেস ইট বিটুইন ফোকাস এন্ড পোল, তাহলে আমার ইরেক্ট ইমেজ এবং লার্জ হবে, কারণ এখানে 2 আছে, মানে কি ভিটা বেশি। তো ইমেজটা কোন দিকে হবে, ভার্চুয়াল হবে না রিয়েল হবে? এই ইমেজটা ভার্চুয়াল হবে, ভেরি গুড, তার মানে এই সাইডে হবে, তাই তো? সো দিস ইজ দ্য পজিশন অফ দ্য ইমেজ, মানে অবজেক্টটা যদি এধারে থাকে ইমেজটা এধারে হবে। তাহলে আমরা এইখানে আমরা কি লিখতে পারি, এই জিনিসটা বেসিক্যালি তো ভিটা মাইনাস ইউটা প্লাস, তাই না? সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস এইরকম ভাবে, মানে ভি এর ভ্যালুটা যেটা আসছে সেটা হচ্ছে -2 ইউ। এবার বুঝতে পারলি -2 লেখার কারণটা কি? ওরা কি বলেছে, টু অবটেন রিয়েল ইমেজ সেম ম্যাগনিফিকেশন দ্য অবজেক্ট হ্যাজ টু মুভ থ্রু এ ডিস্টেন্স, কতটা ডিস্টেন্স আসতে হবে যদি রিয়েল ইমেজ পেতে চাই, সেম ম্যাগনিফিকেশন পেতে চাইছি? তাহলে আমার ফার্স্ট কি করতে হবে, ফোকাল লেন্থটা বার করতে হবে। সেম ম্যাগনিফিকেশন পেতে চাইছি, অর্থাৎ এই 2 ম্যাগনিফিকেশনই হবে কিন্তু রিয়েল ইমেজ পেতে চাই। তাহলে কোথায় আমি কতটা আমার এই অবজেক্ট ডিস্টেন্সটাকে আমি কি করে বার করবো? দেখ আমি ফার্স্টে লিখছি, দেখ 1/v প্লাস 1/u ইজ ইকুয়াল টু 1/f। ক্লিয়ার? এটা লিখেছি তো। এবার বল এই ফর্মুলায় ভি এর ভ্যালুটা কত লিখবো? এবার ফর্মুলাটা বসাচ্ছি, ভি এর ভ্যালু কত লিখবো? এখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা কত? 2u না? হ্যাঁ, এটা নেগেটিভ সাইড না পজিটিভ সাইড? এটা তো নেগেটিভ সাইড অফ এক্স অ্যাক্সিস, আর এটা হচ্ছে পজিটিভ সাইড অফ এক্স অ্যাক্সিস। তাহলে এখানে 1/v এর জায়গায় কত লিখবো, -2u না? এখানে কত লিখবো, +u। আর এখানে ফোকাল লেন্থটা পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে? পজিটিভ। তাহলে ইউটা বার করা যাবে ফোকাল লেন্থের টার্মে? কত হবে বল এটা করলে? 1/2u না, ইজ ইকুয়াল টু 1/f। তাহলে ইউ ইজ ইকুয়াল টু কত আসছে, f/2। এটা এসে গেল ইকুয়েশন নাম্বার 1। দেখ এটা বোঝা গেল? তার মানে এখন তুমি অবজেক্টটা রেখেছো ইউ তে, এবার বলছে কোন জায়গায় রাখলে আমার বেসিক্যালি সেম হয়ে যায়, অবজেক্ট মানে অবজেক্ট আর ইমেজ ম্যাগনিফিকেশনটা সেম হয়ে যাবে। মানে ওরা বলতে চাইছে সেম ম্যাগনিফিকেশন পায়। সেম ম্যাগনিফিকেশন পেতে গেলে কিন্তু রিয়েল পেতে হবে, রিয়েল পেতে গেলে বলছে টু অবটেন দ্য ইমেজ উইথ সেম ম্যাগনিফিকেশন। তাহলে সেম ম্যাগনিফিকেশন পেতে গেলে আমি where I will put to obtain the real image with same magnification the object has to move through a distance, কতটা ডিসটেন্স মুভবে, সেম ম্যাগনিফিকেশন পেতে যাস কিন্তু রিয়েল হতে হবে। তাহলে এবার দেখ এম এর ভ্যালুটা আগে কত ছিল, v/u, তাই না? তাহলে এটার ভ্যালু ছিল 2। তাহলে এরা বলছে সেম ম্যাগনিফিকেশন মানে 2 পাবে কিন্তু রিয়েল ইমেজ কি এধারে হতে হবে, এই সাইডটা হতে হবে। তো তার মানে v ইজ ইকুয়াল টু 2u হতে হবে। বোঝা গেল না? আচ্ছা, আগে কত ছিল ম্যাগনিফিকেশন 2, এবারও 2 পেতে হবে। এবার বলছে এই অবজেক্টটা এধারে না এধারে, মানে আইদার দিস সাইড অর দিস সাইড, কতটা তুই মুভ করলে ম্যাগনিফিকেশনটা সেম হয়, সেটা কোথায় রাখি?
এই অবজেক্টটা তুই কতটা এধারে বা এধারে মুভ করলে ম্যাগনিফিকেশনটা সেম হবে। আগে বলে ম্যাগনিফিকেশন সেম মানে তো 2, তাহলে ভি ইজ ইকুয়াল টু 2u হতে হবে। কিন্তু রিয়েল ইমেজ বলেছে, দেখ কোয়েশ্চেনটা আমি যেটা দিয়েছি এখানে বলেছে টু অবটেন এ রিয়েল ইমেজ। রিয়েল ইমেজ মানে কি এধারে হবে, এই সাইডে হবে। তার মানে আমার অবজেক্টটা সামহার এরম জায়গায় ইমেজটা ফর্ম করতে হবে। দ্যাট মিনস হিয়ার দ্য পজিশন অফ দ্য ইমেজ উইল বি, এখানে ইমেজ হবে, এখানে অবজেক্ট আছে, এখানে ইমেজ হবে। আগে এটা ছিল বেসিক্যালি ভার্চুয়াল ইমেজ, আর এটা হয়ে গেল আমার রিয়েল ইমেজ। তাহলে এই যে ডিস্টেন্সটা, এই ডিস্টেন্সটা হবে আমার 2u, আর এই ডিস্টেন্সটা হবে আমার ইউ। এমন একটা জায়গায় অবজেক্টটাকে প্লেস করো যার জন্য ওটা পাবে। তো এই ইউ ড্যাশটা হচ্ছে আমার এইটা হবে, মানে ইউ ড্যাশ এইটা হবে, মানে এটা ধর ভি ড্যাশ। এখন নতুন যেটা সেইটা হচ্ছে এরকম হবে, মানে ভি ড্যাশ ইজ ইকুয়াল টু 2u ড্যাশ। এইটা হচ্ছে গল্পটা এইটা। এবার তোকে বার করতে হবে ইউ ড্যাশটা কত, সেইখান থেকে তুই বের করে ফেলতে পারবি যে আমার, ওরা বলে দিয়েছে যে তুমি অবজেক্টটাকে কোথায় রাখলে তুমি ইমেজটা পাবে, সেটাই তোকে বার করতে বলেছে। বলছে টু অবটেন এ রিয়েল ইমেজ ইন দ্য সেম অবজেক্ট হ্যাজ টু মুভ থ্রু এ ডিস্টেন্স, কতটা অবজেক্টটাকে সরাতে হবে, মানে ইউ ড্যাশটা সোজা কথায় বার করতে হবে। পারবি না ইউ ড্যাশ বার করতে? এবার দেখ ভি এর যে 1/v প্লাস 1/u ইজ ইকুয়াল টু 1/f, তাই তো? সবকটা প্লাস হবে তো, কারণ কি রিয়েল ইমেজ বলে তো। এবার এটা লেখ, ভি এর জায়গায় লেখ 1/2u ড্যাশ, আর এখানে লেখ 1/u, আর এখানে লেখ 1/f। তাহলে এবার দুইটাকে যোগ করে দে, যোগ করলে কত হয়, 3/2u ড্যাশ, তাই না? তাই তো? তাহলে এখানে ইউ ড্যাশটা কত আসছে, ইউ ড্যাশ আসছে 3f/2, এটা আসছে, তাই তো? তাহলে আগে অবজেক্ট কোথায় ছিল, এখানে, আর এখন অবজেক্ট কোথায় রাখা হয়েছে, এখানে। তাহলে কতটা অবজেক্টটাকে সরাতে হবে, মাইনাস করতে হবে, এই তো। তাহলে বুঝতে পারিস না কেন বলছিস? তার মানে ইউ ড্যাশ মাইনাস ইউ, সো বেসিক্যালি 3f/2 মাইনাস f/2, এটা সরাতে হবে। সো দ্যাট ইজ দ্য ডিস্টেন্স। তার মানে এটা হচ্ছে 2f/, এটা কেটে দিলে f ডিস্টেন্স। So if distance the object has to move now, distance object has to move now, এতটা অবজেক্টটাকে মুভ করতে হবে। বোঝা গেল? দেখ ক্লিয়ার? এবার ভালো করে অঙ্কটা দেখে নে, আগে বল ক্লিয়ার কিনা। ক্লিয়ার? পাক্কা? জানি না বলতে হলে বলছিস। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পরিষ্কার তো? এই হচ্ছে অঙ্ক, কিন্তু হেভি কনসেপ্টের আছে, দারুণ কনসেপ্ট। করবি এরকম অঙ্ক? এই অঙ্কগুলি কর, বইয়ের অঙ্ক তো পেরিয়ে যাচ্ছি রে, ইসি ইসি এইগুলো করলে বোঝা যায় তোর কনসেপ্টটা কি। আর দেখো আদিত্য, ক্লিয়ার বা? बताओ, ক্লিয়ার हुआ না নেই? यस স্যার। এবার নেক্সট প্রবলেম একটা দেখ, কোয়েশ্চেন নাম্বার 13 না 12, আগে 13। সো এই প্রবলেমটা দেখ, এ গার্ল, এগুলো কেস, এ গার্ল স্ট্যান্ডিং, এ গার্ল ইজ স্ট্যান্ডিং in front of, a girl is standing in front of a girl is standing in front of a vertical plane mirror. A girl is standing in front of a vertical plane mirror, is able to see herself, is able to see herself only up to her knees, only up to her knees, able to see herself only up to her knees, which is she can see
the lower part. She can see the lower part. She can see the lower part of her legs. She can see the lower part of her legs. If তোকে চারটে অপশন দিয়েছে, বলেছে she moves towards the mirror, she moves towards the mirror, এটা হচ্ছে ফার্স্ট অপশন। আর এটা হচ্ছে she moves away from the mirror, she moves away from the mirror, she bends down, third option, she bends down, and option D, she stands on the stool, she stands on the stool, she stands on a stool। চারটের মধ্যে কোনটা কারেক্ট হবে? এই অপশন দিস, আরান বলছে অপশন বি বাবার। She moves towards the mirror. A girl standing in front, হাঁটু পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে, পায়ের পাতা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না, তাই তো? She can see up to knees. দেখ কোয়েশ্চেনটা দেখ, standing in front of a vertical plane, মানে এখানে তোর একটা মিরর আছে, সাপোজ দিস ইজ দ্য পজিশন অফ দ্য মিরর, আর এখানে একজন মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে বা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে, সো দিস ইজ স্ট্যান্ডিং ওভার হিয়ার, লোকটা এখানে দাঁড়িয়ে আছে, সো দিস পারসন ইজ স্ট্যান্ডিং ওভার হিয়ার। তো ও কতটুকু দেখতে পাচ্ছে না, ও দেখতে পাচ্ছে সাপোজ এইখান থেকে রিফ্লেক্টেড হয়ে যে রেটা আসছে সেই রেটা ওর হাঁটু পর্যন্ত যাচ্ছে, মানে এই পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে, এরকম ঘটনাটা ঘটছে, তাই তো? দিস ইজ টেকেন প্লেস। নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, ও কি করবে, হোয়াট শি উড ডু, হোয়াট হি উড ডু রাইট এট দিস স্টেজ, মানে ও কি এই সাইডে যাবে নাকি না ও এই সাইডে যাবে, তাহলে পুরোটা দেখতে পাবে, এটাই তো কোয়েশ্চেন। সামনে দিন না, উপরের দিকটা বলেনি, বলেছে she can see the lower part of her legs, she can see, এখানে ও কত অবধি দেখতে পাচ্ছে, হাঁটু অবধি, তো তাহলে she should move, this option B is the correct, clear? Okay, দেখ হয়েছে, ক্লিয়ার তো, কোনো অসুবিধা নেই। নেক্সট প্রবলেমে যাব। সাউন্ড ওয়েভ পড়িয়েছে, সাউন্ড ওয়েভ তো হয়নি এখন, সো এখন দরকার নেই ওটা। সো কোয়েশ্চেন নাম্বার 14, কি এই তো রিফ্লেকশন, মানে আমাদের সিলেবাস হয়ে গেছে মোটামুটি, এটা হলেই হয়ে যাবে, এটা ভালো করে করে নে। আর কোয়েশ্চেন্স গুলো তো দেখিয়ে দিয়েছি, আর আমি একটা লিংক পাঠিয়ে দেবো এখানে অ্যান্সার গুলো, থিওরি অ্যান্সার গুলোর জন্য, ঠিক আছে? বাট এই কোয়েশ্চেন্স গুলো বলতে কি, ট্রিকি কোয়েশ্চেন্স দিলে সলভ করতে পারে, তোদের কয়েকটা ট্রিকি কোয়েশ্চেন্স দেয়, ট্রিকি কোয়েশ্চেন্স গুলো কনসেপ্ট থেকে আসে, ওগুলো যেন সলভ করতে পারিস, ওকে? আচ্ছা নেক্সট বল, এটা দেখি বল, অ্যান অবজেক্ট, কি হলো, ঘুম পাচ্ছে, তাহলে অ্যান অবজেক্ট ওরা দেখছে ওখান থেকে, অবজেক্ট ইজ প্লেসড, object is placed at a distance, object is placed at a distance x1 from the focus, object is placed at a distance x1 from focus of a concave mirror, of a concave mirror, ঠিক আছে? Its real image, its real image is formed, its real image is formed at a distance, at a distance x2 from focus, x2
from focus. Hence the focal length of the mirror কত হবে? Hence find the focal length of the mirror. Focal length of the mirror. What would be the focal length of the mirror? এটা বার করতে বলেছি। তো এটা কি করে বার করব? So these are the questions. তো বেসিক্যালি এটা ড্র করা যাক, এরকম একটা আছে, এটা অ্যাক্সিস হলো, and you can draw over here. This is an object which is placed at a distance x1 from a concave mirror. তো আমরা concave mirror draw করলাম. So we have drawn a concave mirror over here. So this is mm dash, তাই তো? ঠিক আছে? Which an object is placed at a distance x1 from the focus of a concave mirror, তাই না? At a distance x1 from a concave mirror মানে ফোকাস থেকে, সাপোজ আমার এইটা ফোকাল লেংথ, সাপোজ দিস ইজ দ্য ফোকাল লেংথ, সাপোজ দিস ইজ দ্য পার্টিকুলার ফোকাল লেংথ, মানে ফোকাসটা এখানে, তাই তো? সো দিস ইজ ফোকাস এন্ড দিস ইজ দ্য পয়েন্ট ও বলেছে যে an object is placed at a distance x1 from the focus of a concave mirror. Its real image is found at a distance x2 from the focus. Real image মানে ওই দিকে। তো x2 টা কোন দিকে হবে, মানে অবজেক্টটা কোন দিকে থাকবে? ফোকাসের এই সাইডে, ফোকাসের ডান দিকে থাকবে না ফোকাসের বাঁ দিকে থাকবে? মানে অবজেক্টের আমি দুটো পজিশন বলছি, তুই বুদ্ধি খাটিয়ে বলতো অবজেক্টটা এখানে হবে না অবজেক্টটা এখানে হবে? মানে ফোকাসের ডান দিকে থাকবে না বাঁ দিকে থাকবে? whether this is the position or this, ডান দিকে না বাঁ দিকে? কেন বাঁ দিকে হবে না? কারেক্ট অ্যান্সার, কেন হবে না? একটু আগে কিন্তু এইটাই আমরা ডিসকাস করেছি। স্যার যদি বাঁ দিকে হয়, এখানে হয়, ভার্চুয়াল হয়ে যাবে। স্যার যদি বাঁ দিকে হয় তাহলে ওখানে দেখুন স্যার একটা কোয়েশ্চেনে লেখা আছে রিয়েল ইমেজ ফর্ম করছে। স্যার ইফ ইট ইজ বিটুইন ফোকাস এন্ড অবজেক্ট, তার মাঝে যদি আমি রাখি, মানে এই পজিশনে যদি আমি রাখি, তাহলে আমার ইমেজটা ইধারে এসে যাবে, তাহলে ভার্চুয়াল হয়ে যাবে, তাহলে এই পজিশনটা হবে না। সো উই ক্যান এটাকে অমিট করে দিন আপনি, এই পজিশনটা হবে না, তার মানে দিস উইল বি দ্য পজিশন অফ এক্স, তাই তো? তাহলে এটা বলছে x1 টা কি অবজেক্ট ডিসটেন্স না ফোকাস থেকে ডিসটেন্স? প্লেস অ্যাট এ ডিসটেন্স x1 ফ্রম ফোকাস, তার মানে কি এখান থেকে এইটুকু x1 হবে না? তো এই পজিশনটা হচ্ছে আমার অবজেক্ট পজিশন, সে অবজেক্ট পজিশনকে বললাম আমি a. সো a ইজ বেসিক্যালি মাই অবজেক্ট পজিশন। ক্লিয়ার? অবজেক্ট পজিশন, তাহলে আমার অবজেক্ট ডিসটেন্স কতটা হচ্ছে? সো অবজেক্ট ডিসটেন্স বেসিক্যালি u ইজ ইকুয়াল টু, আমরা লিখতে পারি f প্লাস x1। ক্লিয়ার? তাহলে এবার আসছে ইমেজ, বলছে ইমেজটা কোথায় ফর্ম করবে? বলেছে ইমেজ ইজ ফর্মড অ্যাট এ ডিসটেন্স x2 ফ্রম দ্য ফোকাস। এবার রিয়েল ইমেজ যদি হয়, আমি যদি এই ধারে পড়ি, তাহলে ইমেজটা রিয়েল হবে, মানে এধারেই হবে। স্যার এরও পিছনে যাব নাকি এধারে আসবো? ইমেজটা কোন দিকে করবো? ফোকাস থেকে এধারে নিয়ে যাচ্ছি, যে কোনো দিকেই তো এদিকে, মানে ফোকাস, এটা হচ্ছে ফোকাস আর 2f এর মাঝখানে ওরা, মানে ফোকাসের এই ধারে রেখেছি, তাহলে রিয়েল ইমেজ পেতে গেলে আরো দূরে, শিওর তো? আর কাছে তো জায়গা নেই না, তাহলে আরো দূরেই হবে, তার মানে এখানে সাপোজ একটা আরবিট্রারি ডিসটেন্স, এইটা কি বলে? কনসেপ্ট। এবার বুঝতে পারছিস আমি কেন বলি কনসেপ্ট? কারণ ওই ইমাজিনেশনটা থাকতে হবে যে আমি যে চার্টটা পড়েছি থিওরিতে, ওটা শুধু মুখস্থ করলে হবে না, তার অ্যাপ্লিকেশনটা জানতে হবে, ওরা এটাই জানতে চায়। সো বেসিক্যালি এই যে ডিসটেন্সটা হচ্ছে, তাহলে কি আমার এই ডিসটেন্সটা x2 বলতো? এটা x2 না এখান থেকে এইটুকু x2? কোনটা x2? এই দুটোর মধ্যে হুইচ ওয়ান ইজ x2? fb, তাই তো? তাহলে এখান থেকে আমি এটা মুছে দিই, সো দিস ইজ নট মাই x2। তাহলে এবার বল, তাহলে v টা কত হবে? v ইজ বেসিক্যালি f প্লাস x2 না, মানে ইমেজ ডিসটেন্স, ফোকাল লেংথ জানা গেল ইমেজ। তাহলে এবার লিখবি 1/v প্লাস 1/q ইজ ইকুয়াল টু 1/f। দেখ তো এটা সলভ করে ফোকাল লেংথ অফ দ্য মিরর বার করতে পারবি? f বার করতে পারবি না? করে দেখা।
Or so this coming down to 1 by f plus x2, and here it comes down to 1 by x plus x1 is equal to 1 by f. So এখান থেকে LCM নিয়ে নাও. So LCM নিয়ে নিলে you can find out the value. So take the LCM of this. এখান থেকে LCM নাও. So it comes down to f plus x2, and here it is f plus x1, and here it is 1 by f. তাহলে এখানে হয়ে যাচ্ছে f plus x1, আর এখানে হয়ে যাচ্ছে f plus x2. This is basically this, তাই তো? তাহলে এখান থেকে আমি কি লিখবো, 2f plus x1 plus x2 into f, আর এখানে কি লিখবো, f স্কয়ার plus x1 plus x2 into f, মানে x1 plus x2 into f, and here it is x1 into x2, তাই না? তাই তো? তাহলে এটা মাল্টিপ্লাই করে দাও, 2f স্কয়ার f into x1 plus x2, আর এখানে লিখছি f স্কয়ার plus x1 plus x2 into f, আর এখানে হচ্ছে x1 into x2. তো এটার সাথে এটা কেটে গেল, আর এখানে এসে গেল f স্কয়ার is equal to x1 into x2. ঠিক আছে? তাহলে f এসে গেল √ওভার অফ x1 into x2. ঠিক আছে? নাকি বোঝা গেল না? একটু সলভ করা যায়, এটাকে সলভ করেছি. বেসিক্যালি we have solved the x. So basically this is the answer. এই হচ্ছে তোর অ্যানসারটাকে এইভাবে বার করতে হবে. This is the way actually you need to find out the answer of this particular question. এইভাবে অ্যানসারটাকে তুই বার করছিস. ওকে, দেখ দেখে না একবার. দেখে না একবার, কোনো ডাউট থাকলে বল. ঠিক আছে, বোঝা গেল না গেল না, নাকি বোঝা গেল না? পরিষ্কার তো যে কিভাবে জিনিসটা হয়? মোটামুটি আমাদের এটা দিয়ে মোটামুটি একটা আইডিয়া করে নেওয়া যাচ্ছে যে কি ধরনের অঙ্ক আসতে পারে বা কি ধরনের জিনিস হয়. এবার আর একটা ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন নাম্বার কত গেল? এটা 14, তাই তো? এবার এই কোয়েশ্চেনটা দেখি কিরকম পারিস. কি দেখছিস ঘড়ি? হ্যাঁ হ্যাঁ, আর 5, কারণ বাবা কটা আছে? 11:30, 1:30 আসে না? তাহলে আবার
an image of the size, আসলে আমি নেক্সট উইকে থাকবো না, নেক্সট স্যাটারডে পড়াতে পারবো না। ও নেক্সট স্যাটারডে কিন্তু আমি থাকবো না, আমি 15ই আগস্টের উইকেন্ডে ছুটিতে বাইরে যাচ্ছি, ওই জন্য নেক্সট স্যাটারডেটা পড়াতে পারবো না। ওই জন্য আজ একটু সিলেবাস তো করানো হয়েই গেছে, জাস্ট এইগুলো রিভিশনের জন্য। অ্যান ইমেজ অফ দ্য সেম সাইজ, এরা অনলাইনে আছে না, সেম সাইজ, ইমেজ অফ দ্য সেম সাইজ as that of the object, as that of the object, image of the same size as that of the object cannot be produced by তোকে চারটে অপশন দিয়েছে, বলতে হবে কোনটা। এ প্লেন মিরর, this is a plane mirror, and then a concave mirror, then a concave mirror, C হচ্ছে a convex mirror, আর D হচ্ছে a concave mirror, convex mirror, and this is a convex lens। তবে লেন্সটা তোর এখন জানা নেই, ওই জন্য দেখা দরকার নেই, বাট এনিওয়ে হচ্ছে ইমেজ অফ সেম সাইজ ক্যান নট বি as that of the object cannot be produced, কে সেম সাইজ প্রডিউস করতে পারে না? কে সেম সাইজ প্রডিউস করতে পারে না? লেন্সটা তো জানা নেই, ওই জন্য এটা হয়তো পারবি না, একটু ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন, বাট এটা খুব ভালো কোয়েশ্চেন, সেই জন্য আমি দিলাম। বাট এটা এটা দেখতে হবে না, এটা এটা ছেড়ে দে, এটা অপশনের মধ্যে নেই। সাপোজ তুই লেন্স পড়িসনি, ওই জন্য এটা দেখতে হবে না। তুই এই তিনটের মধ্যে বল কে পারে না? কনভেক্স। So this is the correct option. So always remember this, convex, no, and concave and convex, now only one option correct, this is the correct। convex mirror ই একমাত্র পারে, বিকজ সেম সাইজ হবে কি করে, ওটা তো আলটিমেটলি ছোট হয়ে যায় ইমেজটা, ওটা তো দুটো মাত্র হয়, আর তো কিছু হয় না, তাই না? সবসময় যেদিকে অবজেক্ট থাকে সেদিকেই এসে যাচ্ছে ইমেজ। মনে পড়ছে ওই ওই চার্টটা কিন্তু খুব এফেক্টিভ, সো দ্যাটস হোয়াই আই এম সেইং দিস থিংস। এই চার্টটা মনে রাখা দরকার, এই চার্টটা খুব এফেক্টিভ। সো এইটাই হয়ে গেল মোটামুটি মিরর থেকে। আমি দেখিয়ে দিলাম যে কি কি ধরনের কোয়েশ্চেন্স আসতে পারে, তার একটা আইডিয়া আমি দিলাম। নেক্সট স্যাটারডে কোনো ক্লাস হবে না, তো আগেই নোট করে নাও, নেক্সট স্যাটারডে লিখে রাখলে বুঝে যাবে। নেক্সট স্যাটারডে I will be outside Kolkata, because of 15th August, so no classes will be held on next Saturday, ঠিক আছে? মনে থাকবে তো? ভুলে যাস না, জানো, লিখে রাখ নিলে, নেক্সট স্যাটারডে I will be outside Kolkata, no classes, so there will be no classes in the next Saturday, আমি গ্রুপেও মেনশন করে দেবো। So last question number 16, আপনি দেখেন এগুলো, কি ভাবছিস? তোকে একটা পিকচার দেওয়া হচ্ছে, এটা তোকে বলতে হবে কি হয়। এই পয়েন্টটা বি, এই পয়েন্টটা এ, সো দিস পয়েন্ট ইজ এ, দিস পয়েন্ট ইজ বি, আর এখানে তুই একটা রেখেছিস, দ্যাট ইজ O1, দিস ইজ O, দিস ইজ O1। এখানে তোর একটা ইমেজ পেয়েছিস, সেই ইমেজটা এরকম দেখতে, সো দিস ইমেজ ইজ I1, দিস ইমেজ ইজ I1, ক্লিয়ার? and this point is C over here, এই পয়েন্টটা হচ্ছে C, ক্লিয়ার না ক্লিয়ার? so basically you are getting these things, এখানে তোর অবজেক্ট পজিশন হচ্ছে এইটা, this is the object, so ABC are the points on the principal axis of a spherical mirror lens, যাই হোক, which of the following arrangement will produce the I1 image, মানে এইটা হচ্ছে আমার position of object, clear? and this is basically the position of image, এটা হচ্ছে আমার image position, this is the position of image। A B C তিনটে পয়েন্টস বলে দিয়েছে, হচ্ছে which of the following arrangement, আমাকে বলতে বলেছে which of the following arrangement, which of the
following arrangement, which of the following arrangement, এই যে arrangements টা আছে, which of the following arrangements will produce image I1, will produce an image and that image is I1. এটা কে প্রডিউস করবে? এক নম্বর বলছে a convex mirror, this is a convex mirror, এটা at A তে দিলে, আর B তে বলেছে এটা concave mirror, so this is a concave mirror at C তে দিলে, আর আরেকটা বলেছে a concave mirror যেটা আছে at A তে, আর ডি তে বলেছে কনকেভ লেন্স। তো ডিটা দেখার দরকার নেই, এই তিনটের মধ্যে কোনটা? এক কনভেক্স মিরর এর এইরকম একটা অদ্ভুত অ্যারেঞ্জমেন্ট দিয়ে দিয়েছে। একটা জিনিস দেখ, কি কি দেখা যাচ্ছে এখান থেকে? অবজেক্ট সাইজ ইজ লেসার দ্যান দ্য ইমেজ সাইজ, সেটা দেখেছিস খেয়াল করে? অবজেক্ট সাইজ ইজ লেসার দ্যান ইমেজ সাইজ, এইটা তোর বোঝা যাচ্ছে। আর একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে, ইমেজ ইনভার্টেড। এবার বল কি হতে পারে? চারটা দেখে বল, কিন্তু চারটা তো মনে থাকা উচিত, কারণ তোর কনভেক্স মিররের দিকে। আচ্ছা তুই চারটা দেখেই বল, চারটাই তো বেসিক্যালি, চারটা মুখস্থ করলে হবে না, ওটা অ্যাপ্লিকেশন, ওইটাই তো ইউজ করতে, ওটার উপরই প্রবলেমস গুলো আসবে তোদের স্কুলে। যে which one will be the ideal scenario in this case, এইখানে কোনটা দিয়ে তুই করতে পারিস, and how you can do such things, এটা কিভাবে করবি? আর কি বলছে? আর বলছে সি, অপশন সি। তোর কি মনে হচ্ছে? একবার ভেবে নে, এটা কি হতে পারে বেসিক্যালি? যে অবজেক্ট সাইজ লেসার দ্যান ইমেজ সাইজ, ইমেজ ইনভার্টেড স্যার কোথায় কোথায় হয়, কোন কোন কেসে হয় ইনভার্টেড? কনকেভ, তার মানে কনকেভ। এবার তারপরে আসছে, তার মানে স্যার কোনটা হবে না? এটা হবে না, তার মানে বি আর সি এর মধ্যে হবে। এবার বি আর সি এর মধ্যে কোনটা হবে? এই কনকেভ মিররে এট সি তে, মানে হুইচ অফ দ্য ফলোইং অ্যারেঞ্জমেন্ট ইমেজটা, ইমেজ I1, মানে ইমেজটা বেসিক্যালি ওরা বলে দিয়েছে যে A, B, C are the points on the principal axis of spherical mirrors. Which of the following arrangement will produce image I1 of the object O1? বলছে এই কনভেক্স মিরর এট এ, মানে মিররটাকে আমি কোথায় রাখবো? এ তে রাখবো মিররটাকে, নাকি বি তে রাখবো, নাকি সি তে রাখবো? মিররের পজিশনটা কোথায় রাখবে? এখানে থাকবে। তারপর তুই বলেছি কনকেভ মিরর, তো কনকেভ মিররটা কোথায় রাখবো? এখানে রাখলে এরকম হতে পারে কনকেভ মিরর। কনকেভ মিররে এখানে হবে না, কারণ পিছন দিকে হয়ে যাবে ভার্চুয়াল, তাহলে এ পজিশনে হবে না, মানে এটা হবে না। এটা কনভেক্স মিরর তো হবেই না, কনকেভও হবে না। কনকেভ মিরর এট সি, কনকেভ মিররটাকে আমি এখানে রাখলে হতে পারে? কনকেভ মিররটাকে এখানে যদি আমি কনকেভ মিররটাকে রাখি তাহলে কি সম্ভব? এখানে কনকেভ মিরর রাখলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই না? হ্যাঁ হচ্ছে হচ্ছে, কারেক্ট স্যার, এইখানে রাখলে হয়ে যাবে। এইখানে আপনি কনকেভ মিররটাকে রাখুন, মনে হচ্ছে না এরকম একটা ইমেজ আসে? মনে পড়ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু সেই ইমেজটা কি বড় হয়? সাইজে বড় মনে হচ্ছে না এই ইমেজটা স্যার? অবজেক্টের থেকে সাইজে বড় মনে হচ্ছে না? আর কনকেভ মিরর এট সি তে আর কনকেভ মিরর এট এ তে, তাহলে আমি যদি এ তে রাখি, সাপোজ এ তে রাখি, তাহলে আমি পেতে পারি, সাপোজ ইফ আই প্লেস দ্য মিরর এট এ, এরকম জায়গায় রাখলাম মিররটাকে, সাপোজ ইফ আই প্লেস দ্য মিরর এট এ ইন দিস পজিশন রেখেছি, তাহলে অবজেক্ট ডিস্টেন্স এরকম, এটা ভার্চুয়াল হয়ে যাবে। তাহলে এইখানে কনকেভ রাখলে, আচ্ছা কনভেক্স মিররে কি হতে পারে? বাট কনভেক্স মিররে
ভার্চুয়াল হবে না রিয়েলি হবে, কিন্তু ইরেক্ট হবে না ইনভার্টেড হবে? কনভেক্সে কি, দেখ চার্ট আছে তো। কনভেক্সে ওখানে হবে না স্যার, কনভেক্সে ভার্চুয়াল হয়ে যাবে। তাহলে এই পার্টিকুলার পোর্শনে এইটা করা যাবে, এটা করা যাবে না। এই দুটো কি করা যাবে? কনকেভে তো হবে না। কনভেক্সে স্যার, কনভেক্সে কি রিয়েল ইমেজ ছাড়া কিছু পসিবল? কনভেক্সে কনভেক্সে রিয়েল ইমেজ কি হবে? কনভেক্সে কি ধরনের ইমেজ হয়? ভার্চুয়াল হয়। এখানে তো আমার রিয়েল ইমেজ হয়েছে, তাই না? কনভেক্সে কখনো রিয়েল ইমেজ পসিবল? শিওর তো? তাহলে এ হলো না, বি হলো না। তার মানে স্যার এটা সেম সাইজ, এটা দেখতে ওরকম লাগছে বাট অ্যাকচুয়ালি দিস আর বেসিক্যালি সেম সাইজ। সো এটা হচ্ছে ইমেজ সাইজ এন্ড অবজেক্ট সাইজ বেসিক্যালি সেম, সো দিস ইজ দ্য ইমেজ সাইজ। সো ইউ ক্যান কনসিডার দিস ইজ দ্য ইমেজ সাইজ। তাহলে এবার বোঝা গেল? ক্লিয়ার? তার মানে এটা অপশন বি হবে। সো দিস ইজ অপশন বি। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে you have to understand these things. এবার ভালো করে জিনিসটা বুঝে নে, যে তার মানে মিররের পজিশনটা তুই কোথায় রাখছিস, মানে whether you are taking it as B position, whether you are taking A position, whether you are taking C position. তার মানে কি মিরর এটাকে টেস্ট করার উপায়টা কি? স্যার এই পজিশন একবার রেখে দেখলাম কি হচ্ছে। দেখ প্রত্যেক ক্ষেত্রে কিন্তু চারটাই আমরা ইউজ করছি, বুঝতে পারলি তো? হ্যাঁ, কিন্তু চারটা কিভাবে ইউজ করছি বোঝা গেল? ক্লিয়ার? বোঝা গেল না, গেল না? তাহলে নেক্সট দিন ক্লাস হবে না সেটা বলে দিলাম। 15ই আগস্টের জন্য আমি থাকবো না উইকেন্ডে। তো এর জন্য আজকে সমস্ত চ্যাপ্টার কমপ্লিট করে, এবার তোর কাজটা হচ্ছে আমি একটা লিংক পাঠিয়ে দিচ্ছি। সো আই এম জাস্ট ফরওয়ার্ডিং ওয়ান লিংক টু ইউ। এই লিংকটাতে তুই সবকটা পেয়ে যাবি, মানে তোর থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন্সটা যেটা তোর মনে হচ্ছে দরকার, থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন্স গুলো একটু দেখ। ও তো বইতেই আছে যদিও, তবু আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। সো ওটা একটু দেখে নে। তো জাস্ট গো থ্রু দিস। আমি পাঠিয়ে দিলাম, তো পাঠিয়ে দিচ্ছি। সো আই হ্যাভ অলরেডি ফরওয়ার্ডেড দিস লিংকস টু ইউ। ঠিক আছে? ক্লিয়ার? দেখে নে একবার, লিংকটা চলে গেছে বা তুই দেখে নিবি ওখান থেকে। ওখানে সমস্ত সিরিয়ালি কোয়েশ্চেন আনসার গুলো আছে, আর আমি প্রবলেমস আর ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন যেগুলো আছে সেগুলো আমার দেখানো হয়ে গেছে। সো ওখানে আর কোনো প্রবলেম আসবে না। সো নাও দিস পার্ট ইজ ওভার। ওই জন্য